Акой алим каният дарои овози ма меброяд. ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Ягон чи нависед агар овози ман расад ба шумо барои ки Маҷид Машрабович. Ассалому алайкум Маҷид, чӣ хел нағзи созӣ? Овозим рафтасе Маҷид ё ки овоз нест? овоз ҳаст? Маҷид, аз ту як хоҳиш. дафъаи дига вақте ки савол метиҳанд кӯшиш кам шустритар, тезтар ҷавоб бардани. майлаш ми. мо медонем ки бисёр ҳам ба компютеру интернет худат бисёр ҳам шиносӣ. барое ки бин ма ҳам чизе менависем ба забони ба ҳарфҳои кириллӣ менависем. то ҳатто на фақат ба кириллӣ балки ба лотинӣ ҳам нависта метавонӣ ки ин шаҳодат аз вай метиҳад ки аллакай беҳтару хубтар медонем ҳамин соҳада. ҳозир интизор мешавем як чанд нафари дига ҷамъ шавад, баъд ҳатман дар бораи ҳамон се-чор саволе ки ҳаст дорем ва ёро мебинем ва яке аз масъалаҳои муҳими ҷамъияти ҳамин тоҷикии мо ки зиёда аз намедонам бисту чанд сол фаҳмо бисту чанд сол шудааст ҳамин дар Тоҷикистон паҳн шудагӣ. ҳамин қадар гап мезананд, ҳамин қадар мегӯянд, ҳамин қадар муроҷиатҳо мекунанд, не ки ягон пешравиро мо намебинем дар ҳамин кор. гап дар бораи яке аз амалҳои мақомоти ҳам ҳокимияти давлатӣ ва ҳам мақомотҳои қудратӣ меравад, яъне ки аблава. ва дар ин ҷо мо боз оиди он гап мезанам ки яке аз ташаббусҳои беҳтарин қабул карда шудааст аз тарафи акои Раҷаб Мирзо ки сардори чиз аст, модератори ё ин ки ҳама организатори саҳифаи фейсбукии ахбор барои афкор мебошад. ва он кас ҳамин рӯз ман дар интернет дидам мактуби кушода ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон навиштааст оиди он ки ҳамин корҳое ки шаъну шарафи тоҷикро, шаъну шарафи давлату миллатро паст мекунанд бартараф карда шавад. аллакай бед аз ҳамон рӯзи таъсис додани артиши миллӣ ё мо метавонем гӯем ки ҳамеша дар як сол ду маротиба даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳ бо ҳамин роҳи бениҳоятам нодурусту ҷинояткорона сурат мегирад. бисёри бисёр шуд. ассалому алайкум дӯстон. бале писаруна мебаранд, писаруна мебаранд, лекин нодуруст охи мебаранд, барое ки қонун ҳаст, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст дар бораи даъвати ҳарбиву хизмати ҳарбӣ ҳаст, тартиби чизҳо муқаррар карда шудааст дар қонун ки чӣ хел ашхос бояд ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шавад. аз ҳамон гузаштани ташхиси тиббӣ оғоз карда мешавад, рӯйхати ӯ дар комиссариятҳои ҳарбӣ навишта мешавад, рӯйхат тартиб дода мешавад, баъд онҳоро ба воситаи бояд даъватнома даъват кунанд, вақту соатчона муайян кунанд, онҳо биёянд, онҳоро боз як бори дигар аз ташхис гузаронанд. агар саломатишон дуруст бошад баъд онҳоро ба қисмҳои ҳарбӣ бурда бояд тақсим кунанд. вале мебинем ки ҳама сола дар Тоҷикистон ана ҳамин як маросими ғуну чину ҷамъкуниву одамрабоӣ сурат мегирад. ҳама каса бисёри ҳо дидем. агар дар ёдтон бошад, ба фикрам парерӯз буд дар фейсбук як наворе буд ки чӣ хел як ҷавонро
از درون ماشین کشیده میگیرن. در اونجا آدم بسیار جمع شده که اینکه بینید که خصلت مردان تاجیکستان که عموما یگان کار نمیکنن، یک تماشا بینی میکنن، فقط مقابلیت زنها نشون میدن. مقابلیت با چی؟ با جنایت. یگان نفر از مقامات هم دولتی یگان بار حالا اعتراف نکرده است که در تاجیکستان ابلاغ گفتنی گپ هست، یعنی که آدم ربایی و آدم دزدی هست، یعنی که این عمل علاقه غیر قانونی است. و بینید که همان آدمایی که همین کار میکنن، مردم میدوزن و میبرن، یگان حجت نشون نمیدهند. بدتر با گپ میزنیم که حجت هم نشون که چی کردن در کار. آنها خودشون عموما معرفی هم نمیکنن. یعنی که در نظر شما، در نظر یک شهروند عادی، این یک دزدیدن آدم حساب میشود. شما که تاجیکستانی ها میدونید که این چی گپ شده رفته است. در نظر گیرید که اگر یگان توریست باشد، همون لحظه از همونجا گذرد، یکون شهروند خارجی، باور کنید همون انسان، همون توریست تاپ میخورد، ابرد نه هم گاستینیتسا و بلیط پیشکی میگیرد و میپرد میرد. بعد هزار شناس خودش میگه که تاجیکستان دارد که من خودم شاهد زنده شدم، دیدم که در نزد من یک جوان رو گرفته زده درون ماشین بار کرده رفتن. تمام. من دیدم میگه که پلیس در همونجا بوده، که پلیس یگان کار نکرد. های جنایتکار نبود میگه. اگر باید با سوال کنید که شاید خیلی یگان جنایتکار بود و گرفته بردن، نمیگه یگان جنایتکار نبود، برای که اینو کارمندان پلیس هم نبودن. کارمندان پلیس بود بینیش هم میکافت در همونجا کنج با ایستادگی، یگان کار کردن نمیتونید. این هم جوانوی جوش بودن که گرفته بردن شد. این یک شأن و شرف ملت ما را پست کردن است. نامی هم دولت ما اونقدر هم خیلی در تاجیکستان میگن که ما را تمام جهان شناخت، این دروغ است. یگان کسی اون رو تمام جهان، دولت رو یگان کس تمام جهان نشناخته است. اون کسی که همین گپ رو میزند به فکرم هم خود همون رو جهانیان شناختگی، نه که وای انسان دولت نیست و او را هم شناختگی نیست. ما که در اروپا هستیم، باور کنید وقتی که میپرسن شما از کجا، میگیم از تاجیکستان، باز میپرسن تاجیکستانی در کجا باشد، تا اینکه نگیم که ما همسایه کشور افغانستان هستیم، آنها یگان تصورات پیدا نمیکنن که در کجا هستیم این دولت. انا همین ابلاغ کنها، همون آدمی که اجازت میداد به همین ابلاغ کردن، همون آدمی که بسیار هم خرسند میشد که ابلاغ شد، ابلاغ ما تیار کردیم، ابلاغ تشکیل کردیم. انا من پگاه میبرم حسابات میسپارم که ناحیه ما در بین دیگر ناحیه یکم یا دوم شده نقشه سفربری رو اجرا کرد. این حال از کم دیگه زیادتر میشویم، باز به همین بحث دوام میتیم. یک دو نفر اگر خواهش داشته باشن میتونن به همین سیلکی که من روان میکنم در همین چت میتونید داخل شوید، فکر و عقیده خودتون رو درباره ابلاغ، درباره که شما چه خیلی میبینید همین ابلاغ اون لازم است یا کی نیست. چون که فکرهایی هستن که شهروندان عموما از خدمت حربی دست میکشن، میگریزن برای همین ابلاغ کردن در کار، چون که دیگر راه قطعی آنها به ارتش جلب کردن ممکن نیست و این یگانه راهی میباشد. یگان کس رو نمیزند، نمیکشد، مجبور خیلی گرفته میبرنشون. اگر آنها یگان سبب داشته باشن، بیمار باشن، مثال یا که علاقه خدمت کرده باشن، در کمیسیت حربی دیده تفتیش کرده آنها رو جواب میدن. یگان کاری واهمانه که هم نمیشود که آدم رو گرفته بردن. نقضش وقتی که میگن که شین با ماشین و این کماد میرویم خدمت کردگی یا که نه، ها میروم گفته اختیاری شیناد، جنگ و جنجال و کشمکشی اون نکند، رنگ که جوانی که خوشش رفت خیلی حادثه رخ نداد. این یک فکر است. فکر دیگر که نه، دعوت باید طبق قانون باشد و قانون بیرون کنی در همه گونه راه و وسیله باید بیکار کرده شود، رفع کرده شود. فکر شما رو ما نیز میخواهیم بفهمیم و از همه مهم است که شما چی فکر میکنید، چیکار کردن در کار که همین ابلاغ از بین رود. این سه مسئله مهمی که همین روز ما میبینیم. انریک نویسد که ماده 20 قانون درباره عهدهداری حربی ماده 20 بند ب میبینیم. ماده 20 بند ب قانون شما گفتید درباره عهدهداری حربی. بله، چون این قانون وجود دارد در جمهوری تاجیکستان
озманда шумо мехонам пурраи номи пурраи онро. қонун оид дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ҳаст ки мисол маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин қонунро боз як бори дигар бо иловаҳояш 25 январи ҳамин сол 2021 сол тасдиқ кардааст. ва мебинем ки моддаи 20 банди б гуфтагии шумо чӣ мегӯяд? моддаи 20 банди б дар инҷа банди б надорад. моддаи 20 навистагӣ ки муоинаи тиббии ташхис ва гузарондани чорабиниҳои табобатию солимгардонӣ шаҳрванд ҳангоми ба қайди ибтидои ҳарбӣ гузошта шуданд даъват шуданд ба хизмати ҳарбӣ ҳатман аз муоинаи тиббии табибони ҷарроҳ, бемориҳои дарунӣ, асаб, рӯҳӣ, чашм, гӯшу гулӯи бинӣ, дандон, сироятӣ, инчунин силшинос, нарколог ва ихтисосҳои дигар бо тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколадор дар соҳаи тандурустӣ ва Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузарад. ин буд Энрико ҳамон моддае ки шумо гуфтед. не ки ман нафаҳмидам сабаби ҳамин моддаро номбар кардан аз чӣ иборат буд. бале аз рӯи қонун онҳо бояд аз ташхиси тиббӣ гузаранд. не ки то кадом дараҷа ҳамаи ҳамон номгӯи духтурҳое ки ҳозир ман номбар кардам тибқи қонун дар ҳамон комиссияи вазорати мудофиа дар комиссияти ҳарбӣ вуҷуд доранд ё ки надоранд. яку якбора ин қадар табибҳои ҳар як соҳа ман фикр мекунам чунин нест. бошад як ё ду духтур бошад тамом. Мариям Гатови нависад: ассалому алайкум, як савол доштам, лутфан посух медодед. агар шаҳрванди Тоҷикистон шаҳрвандии Русияро дошта бошад, дар Русия хизмати ҳарбӣ карда ва ин билет гирифта бошад, боз бояд дар Тоҷикистон хизмати ҳарбӣ кунад? агар шаҳрванд душаҳрвандӣ дошта бошад, душаҳрвандии Русияро гирифта бошад ва аллакай хизмати ҳарбиро адо карда бошад, вай набояд як бори дигар дуюм маротиба омада дар артиши миллии Тоҷикистон хизмат кунад. вай душаҳрвандӣ дошта бошад, метавонад ки ё дар артиши Тоҷикистон ё дар артиши Русия интихобан ихтиёран хизмати ҳарбиро адо намояд. шарт нест ки дар ҳар ду давлат хизмати ҳарбиро адо намояд. ва ин билети русиягӣ Мариям Гатови кифоягӣ мекунад. ду маротиба хизмати ҳарбӣ лозим нест. метавонад ки ихтиёрӣ ба хизмати ҳарбӣ касбӣ дарояд, мисол кор дарояд дар артиши миллӣ, агар ягон ихтисоси мувофиқ дошта бошад. ассалому алайкум Муслиддин Каримова. والله شما درباره اون که با چیکار کردن در کار که همین ابلاغ از بین رود چی فکر دارید؟ فکرهای شما؟ ولی تا یک دو متخصصی همین سوها را دعوت کردن میخواستیم همین فکر و عقیده های شما را کمتر باز فهمیم. باور کنید اگر تحلیل کنید و ببینید در یگان دولت دنیا چونین عینا همین خیلی کاریا که مانند به همین که مردم رو از کوچه قپیده، باز همراه مقامات دولتی از کوچه قپیده برای خدمت حربی سفربر میکنن یا جمع میکنن، شکار میکنن، در یگان جا نیست. این یگانه هست و من امیدوار هستم که همون مکتوبی که رجب میرزا با عنوان پرزیدنت تاجیکستان نوشته است با اون میرسد و یگان واکنش میشود. ولی از همه بهتر میبود که ما یک با خودی استاد رجب میرزا این کارو نمیماندیم و دست جمعانه همه اشخاصی در تاجیکستان بوده، همون آدمانی که از همین کردار جبر دیدند، همه تشکیلات های بین خلقی و تشکیلات های
که در داخل تاجیکستان وابسته به حفظ حقوق یگان عمل میکنند، در همین کار بسیار هم خبردار هستند، چاره‌های بیشتر بینند تا اینکه اقلا تا ماه اکتبر سالی همین سال نوبت دومی دعوت باز همین کار تکرار نیابد. من میدونم که با این گفته‌های حاضره ما، با این مکتوبی که استاد رجب میرزا به عنوان پرزیدنت تاجیکستان نوشته است، این حال یگان کار حل نمیشه. حتی من شبهه هم دارم که این مکتوب عموما رسد به عنوان پرزیدنت تاجیکستان، چون که در درون همون دستگاه اپارات پرزیدنت این مکتوب‌ها گم میشوند و یک جواب چنان نافهمویی که به آدم میرسد که ما مکتوب شما رو دیدیم، مکتوب شما برای بررسی به وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان روان کرده شد، جواب آن رو مطابق قانونگذاری در مهلت‌های معین شده شما خواهید گرفت. یک چیز می‌نویسن که گویا که هیچ چیز. باز من یک بار دیگر لینک را میپرتم در اپیسان همین ویدیو. در پایان من نهازی کپی کرده موندم سیلکه که با وجته همان زیر کردن شما میتوانید که در با ما هم صحبت شویم. اگر شخص گرفتاری مواد مخدر باشد از نگاه قانون باید خدمت حربی رود. مجید مشرفویش نوشته است. یعنی که مجید سوالتان همین خیلی معنا دارد که آدم نرکمان باشد. آدم این نرکمانه هیچ کس به حرم نمیبرد، این منطق ندارد. یکون کسی میکشه یکون کار میکنه. نرکمان مجبورن دیسپانسر برده تبابت میکنن، بعد تبابت کردن و گرفته میبرن به خدمت حربی. مسلمین است که برای از بین رفتن باید عدالت رو برپا کرد. چی گونه عدالت رو برپا کرد و مسلمین نگفت. ما در 20 بندی به یک پسران فرزندخوانان آزادم. انریکه گفتگی. اینها شخصانی هستند که امتیاز دارند. اینها شخصانی میباشند که امتیاز دارند و خیلی که گفتیم ماده 20 نه، در ماده 20 دوستان این چیز آورده که نیست. در ماده 20 من یک بار دیگه بکشیدم در پیشم، ماده 20 قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمت حربی نام دارد معاینه طبی، تشخیص و گزارش چاره‌بانی‌های طبابتی و سالم گردانی. آنی که کی رو به خدمت حربی نمیبرند باز من به شما میابم، هم مودش میابم و هم پورا اون رو خونده میدهند. لیکن این ماده 20 نبود. اون یک چیزی که باتر در خاطر من بیارید، اون یک تغییرات نوشیدگی که بود که درباره که خدمت حربی پولاکی شده است. محض در همین قانون آورده شده است. این ماده 37 است و من این رو قید هم میکنم که ماده 37 بعد از اون که ماده 20 رو میبینیم حتما برمیگردیم درباره خدمت حربی پولاکی. من در همین جا نوشته که و میبینیم که در کدام شرط و شرایط و قانون چی میگوید درباره که با کدام پول ممکن است که آدم با سپردن پول خدمت حربی رو نگذراند. Так. ماده 31 است انریکه گفتگی شما. این ماده 31 میباشد نویسندگی که اساسها برای به تأخیر گذاشتن مهلت دعوت به خدمت حربی و در اینجا داخل میشوند همون که شما گفتید
шумо гуфтед дар бораи фарзанди ягона будан, онҳое ки аллакай худашон фарзанддор ҳастанд, онҳое ки дар мактабҳои таҳсилоти олии тиббӣ идома карда хонда дар муассисаҳои таълимӣ ё тиббии деҳот кор мекунанд, мисол омӯзгорон ё ин ки духтур шуда дар деҳот кор мекунанд, онҳо низ аз хизмати ҳарбӣ муҳлати хизмати ҳарбии онҳо ба таъхир гузошта мешавад, яъне ки қафо партофта мешавад. тарҷумаама шоу омадааст. ассалому алайкум. Яка писарони хеле гуфтем Энрико моддаи 31 будааст. алло барои он нест ки ҷавонон но ба хизмати ҳарбӣ равон кунанд барои як манбаи пулкоркунӣ, яъне ғайри қонунӣ. мо ҳам фаҳмидагӣ ҳастем аз чанд манба ки мақсади асосии анамин аблава ин пур кардани сафи қувваҳои мусаллаҳ нест, барое ки бе ин ҳам сафи қувваҳои мусаллаҳ агар ҳамон мӯътадил дар ҳамин 2 моҳ ҷамъ кунанд, ҷамъ мешавад, пур мешавад, оҳиста оҳиста қонун. ин яке аз воситаҳои ҳамин пурҷамъкунӣ ҳаст. ва бинед ки дар расонаҳо хабар расид ки ҳатто аз дохили толори маҷлисгоҳи донишкадаҳо аллакай мардумро ҷамъ карда ба хизмати ҳарбӣ биё даъват мекунанд. мо ку айнан намедонем вақте ки онҳоро даъват кардан дар нохуна даъват кардан зуран ба мошинаҳо бор кардану ба военкомат бурдан, баъд ҳоли онҳо чӣ мешавад? оё ҳамаи даъватшудагон ба артиши миллӣ мераванд ё ки қисми зиёди онҳо аз дари пушт баромада меравад бо додани пора? ҳатто ҳамин рӯз ман дар фейсбук як чиз хондам ки як мард ба писараш дар ҳамин давраи аблава ҳар рӯз дар киссааш 1000 сум медодааст ва мегуфтааст ки инро писарам сарф накун, чунки ин пули аблавшикоҳ аст. ҳамин тапиданак ҳамон маблаға метӣ, иншоалло халос мешавӣ. тарҷума мо нависаст ки ҳеҷ ка намерава аблава, ба чӣ хел план буд шавад? ман гуфтанӣ ҳастам ки охир план дар як рӯз бояд буд нашавад ку ё ки дар 2 рӯз. план 60 рӯз муҳлат доранд, 2 моҳ, нахуд дар 2 моҳ ҳамин одамҳоро ҷамъ нашавад карда. ҳамагӣ чанд одам дар кор аст барои армияи Тоҷикистон? 15000. вале ки даъват шаванда 400000. нахуд аз байни ҳамин 400000 15000 одам ёфта нашавад. барои чӣ? шарту шароити хизмати ҳарбиро беҳтар намекунанд ки мардум худашон раванд. барои чӣ як имтиёз наметиҳанд ки мардум худаш ба хизмати ҳарбӣ равад? на акнун як имтиёз гӯё имтиёз пайдо шудааст ки касе ки мехоҳад ки дар сафҳои мақомотҳои қудратӣ кор ва фаъолият кунад, аз ин пас бояд ҳатман билети ҳарбӣ дошта бошад. ин навъи ягона воситаи ҷалбкунандаи мардум шудааст, чунки мардум медонад ки мақомоти қудратии Тоҷикистон яке аз мақомотҳое мебошад ки агар одам дар он ҷо кор кунад, бисёр ҳам шарту шароити зиндагиаш нисбат ба агар дар дигар ҷо кор кунад беҳтар мешавад ва кӯшиш мекунанд ки шояд ба хизмати ҳарбӣ раванд. салому алайкум Мавлуда Ёрован. салом аку суд штраф кунад депорт мешавад? шумо аку масъалаи Москваро гуфтодед. агар суд шуморо штраф кунаду боз нависад ки с выдворением с территории Российской Федерации, баъд ҳамон маврид шумо штраф мешавед. агар суд кунад, суди оддӣ суд шаваду штраф кунад, яъне ки шумо як ҷазо мегиред, ҷазои асосӣ. дар қонунгузории ҳам Тоҷикистон ва ҳам Россия 2 намуди ҷазо аст: ҷазои асосӣ ва ҷазои алтернативӣ. метавонад ки ҳам ҷазои асосиро судя истифода барад ё ки ҷазои алтернативиро, ва метавонад ки ҳардуша якҷоя истифода бараду як хел таъин кунад. дар мавриде ки агар шуморо фақат штраф кунанд, шумо штрафро пардохт мекунед, ҳамун ҷариматона дар касса беркасса ягон ҷои дигар тамом аст, пай кору бори худатон мешавад. ин як огоҳӣ ба шумо ҳисоб мешавад. агар ҳам ҷарима ва ҳам депорт навистагӣ бошад, ҳатман ҳам ҷаримаро месупоред маҷбурӣ ва ҳам шуморо ба дивай гирифта депортатсия мекунанд. таҷмама боз нависааст: охир современные ноҳияҳои касе якон пур кард плюсик в копилочку. ҳоло сардорони ҳамин раисони ноҳияҳо маҳз
манфиатдор ҳастанд ки якум шуда ноҳияи онҳо ҳамин плани давлатиро оиди ҷамъоварии қариб пахта мегуфтанд, ҷамъоварии сафарбаршавандаҳо ба хизмати ҳарбӣ пур кунанд. чунки ин аз чӣ нишон медиҳад? ин онро гӯё нишон медиҳад дар назди мақомоти марказии ҷумҳурӣ ки ана ҳамин раиси ноҳия дуруст дар ҳамҷа таъин карда шудааст. мана ҳамин раиси ноҳия бештару зиёдтар дар бораи иҷроиши фармонҳову планҳои давлатӣ фикр мекунад ва барои ҳамин гунаҳгорони асосии ана ҳамин ҷиноятҳову шармандагии ҷумҳурии мо ана ҳамин раисони ноҳия ҳастанд ки онҳо маҳз худашон сардори ҳамин ситодҳои чиз мешаванд, ситодҳои даъват ба хизмати ҳарбӣ мешаванд. сардори ҳамин ситодҳо ҷо онҳо ҳастанд ё ки ҷонишини онҳо ва баъд дар ин ситод дохил мешавад ҳам комиссарии ҳарбии ноҳия, духтурон, кормандони мақомоти қудратӣ ва ғайра ва ғайра. вале манфиатдори асосӣ маҳз ҳамин одам аст, чунки уҳдадорӣ ва ҷавобгариро ӯ дар назди президенту дар назди ҳукумат ӯ дорад ки барои чӣ ноҳияи онҳо планро иҷро кард ё ки иҷро накард. мавлуда юров дад ки нархи билети ҳарбӣ чанд аст? кӣ медонад? нархи билети ҳарбӣ 28,000 сомонӣ аст. ба гуфти халқ, ба гуфти ман не. чунки билетам хеле овоза шуд ва ин овоза бениҳоят паҳн шуд ки нархи халос шудан аз хизмати ҳарбӣ, яъне пул додану баъд омада як моҳ учебка гузаштан 28,000 сомонӣ аст. ва савол пайдо мешуд ки ҳамин нархро кӣ бароварда, куҷо баровардааст? чунки ҳамон қонуне ки мо дар ҳамин ҷо ҳоло аз назар гузаронида рафтосем мебинем дар моддаи 37-аш дар бораи хизмати ҳарбӣ пулакӣ гап зада истодааст, вале нагуфтааст ки дар кадом маврид чанд сум бояд спорид. мана моддаи 37 қонунро ман ба шумо мехонам. ном дорад хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ. мана ҳамин хеле маъно дорад, яъне ки агар шумо дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ хизмат кунед, ки ин маънои онро дорад ки ҳамаги як моҳ хизмат мекунед, як моҳ чизи ёд мегиред, роҳ гаштану автоматро қапидану ба шикам худатонро дар замин партофтан. ҳамин ба ивази пул аст. моддаи 37 номаш ҳамин хел аст. хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои давлати сафарбарӣ. шаҳрванди қобил, яъне ки солим, қобил ба хизмати ҳарбӣ ки ҳуқуқи озод шудан ва ё таъхир гузоштани муҳлати даъват ба хизмати ҳарбиро надорад, яъне ки ягон сабабе надорад ки вай ё хизмат наравад ё ин ки умуман даъвати ҳарбияш ин сол не солҳои дигар пасттар равад, ягон асос надорад барои озод шудан аз хизмати ҳарбӣ ва ҳатман ки бояд равад, метавонад ба таври ихтиёрӣ бо супоридани маблағ ба сурати ҳисоби махсус хизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ адо намояд. ва дар поён аз 4 қисм иборат аст ва поёнаш аз ҳама асос аст ки нависаги андозаи маблағ, қисми 4 ҳамин модда, андозаи маблағ, тартиби супоридани он ва адои хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбариро ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд. яъне ки ягон чиз маълум нест барои Тоҷикистон, барои аҳолӣ. андозаи маблағ муайян нест, тартиби супоридан муайян нест ки чӣ хел месупоранд онро ва чӣ хел ҳамин хизмати ҳарбиро адо мекунанд ва ягон кас маълум нест, чун муқаррароти оддӣ ва ҳамеша дар қонунҳо яъне силка мешавад. ин амалро қонунҳои дигари ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим медарованд. леки кадом қонунҳо ба танзим медарованд муайян нест ва ёфтани он ҳам хеле ҳам ғайриимкон аст. мушкил ҳам намегӯем, ғайриимкон аст, барое ки дигар ҳукумати Тоҷикистон дар ин бора ягон қарор набаровардааст ки мо фаҳмем ки чанд сум спориданд дар кор, дар куҷо спориданд дар кор, чӣ хел спориданд дар кор, чӣ хел баъд одамо даъват мешаванд, куҷо мераванд. ягон муқаррарот, ягон қонун, ягон қарор нест. агар мебуд бояд нашр мекардам. ба фикрам ин сирри давлатӣ нест. абубакр, Таҷикистан. сабаб чист ки шаҳрвандии Русияро мегирем, дар ватан аз хизмат саркашӣ мекунем, шаҳрвандии моро бекор намекунанд, бекор мекунанд, маҷбур мебаранд ҳар ду тараф
مونده و رونده. اگر شما در اصل دو شهروندی گویا میگیرید، بله ابوبکر، وقتی که دو شهروندی گرفتید در یگان ارمی یگان دولتی که از شما هست، هم روسیه و هم تاجیکستان، من عموما نمیفهمم این دو شهروندگی چه معنا دارد. خدمت میکنید در یگان تاش خدمت نمیکنید. البته یگان دولت وقتی معین باید شما رو خپیده و دعوت کرده و باید به صفی قوای مسلح خود دعوت کند. با یک سوال، اگر بین تاجیکستان و روسیه جنگ شود، شما کدام پاسپورتتون استفاده برده با کدام قوای مسلح همراه میشوید و زیدی کی میجنگید؟ زیدی تاجیکستان از طرف روسیه یا که از طرف تاجیکستان زیدی روسیه؟ اگر کسانی که کافدره حربی خونده است و بلیت حربی دوران به خدمت میبرند یا نه میبرند، شما حتما میبرند بینا. اینجا که نیست آیا یک افسران رو میبرند یا نه مطابق قانون عهدهداری حربی خدمت ماده 20 بود پیش تغییر علاوه ها؟ نه، یک افسران رو نمیبرند، یک افسران رو عموما نمیبرند. اون ماده 20 بود از تغییرات علاوه ها شد گفتیم همین ینور 21 سال یک افسران رو نمیبرند. برای همین شما چی باید داشته باشید انریکه؟ اقلا یک از فایتون جای زیستتون میاد، همون محل استقامتتون باید یک سپراپکا با این که برید که شما روی خط همون دعوت شود پیش کنند. سیلکه من در چیز یک بار دیگر در وای روان میکنم. من همین چت با پراش با سیلکه یک کس میخواهد که همراه شود و سخنرانی کند، ولی سیلکه رو یافته نتونسته ایستاده است. بسیار خوب میبود که اگر خودی اکای رجب میرزا با ما همراه میشد و درباره همون عریضه نوشتگیش و درباره اون چی میگن اجیدانی که دارد از امامعلی رحمان از حکومت تاجیکستان اویدید همین کار با ما گپ میزد که چی امیدوار است، چی میشوده باشد با نوشتن عریضه به عنوان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که همین کار از بین رود. چی با فکر شما نه امامعلی رحمان یا که یگان کسی دیگر درباره این ابلا و خبردار نیست یا که نیست؟ حالا که خود امامعلی رحمان چند سال پیش در یک از مجلس گفته بود که همین کار رو بس کنید، ابلا و درست است، غیر قانونی است، بس کنید. ولی اگر ما بینیم همون اچات‌های وزارت کارهای داخلی، اچات‌های وزارت مدافعه، ما در یگان جا نمیبینیم که یگان بار یگان نفری متصدی رو وابسته به همین گذراندن ابلا و گرفته زندانی کنند. نمیدونم چون که اینها حکومتداران این عمل رو جنایت حساب نمیکنند یا که میکنند یا که جنایتی ضرور حساب میکنند، یعنی که ممکن است حقوقهای شهروندان جمهوری تاجیکستان رو ویران کردن برای اجرا کردن پلان دولتی. یک لحظه دوستان عزیز، یک لحظه من باز با شما همراه میشوم. مرحمت مجید مشرفوی، چمی شما چیزی بسیار گفتنی بودید نابود شدی. من شما رو انتظار مجید مشرفوی. امامعلی دیکتاتور خونخوار ظالم استعفا از پستی اکای عزت امان. درباره قضیه عزت امان بسیار نافهمی ها هست، بسیار نافهمی ها هست. من حال شما رید میگفتم میتونید که در حقیقت پاسپورت عزت امان بیکار کرده شده است. برای چه ادوکات تیوای وقتی که میکوبد یگان حجت که تصدیق کنند که در حقیقت سودهای روسیه پاسپورتی رو بیکار کرده است، یگان معلومات گویا نیست، کدام عزت امان دیگر بوده است.
شما میدونید که از نسبت عزتمون کدام پرونده آغاز کرده شده است در تاجیکستان، عزتمون در کجا هست، در کجا نیست، یگان چیز معلوم نیست. بله ما نیز خواهان آن هستیم که عزتمون آزاد کرده شود و نوبسته از وی که آدم جنایت صادر کرده است یا که جنایت صادر نکرده است یا که گنه‌گار است یا که اجبار شونده است، باید همه چیز از روی قانون رود. وقتی که ما میگیم که دولت تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان یک دولت صاحب اختیار و باز قدرت و صاحب حقوق بنیاد است، باید تمام عملهای ما از روی قانون باشد و از همه مهمش باید عملهای خودی یعنی مقامات قدرتی از روی قانون باشد. و همین به نهایت وابستگی دارد به موضوعی که ما گپ میزنیم. یک دوستی ما در آمدنی هست نه که اسبابش حاضر همراه شدگی نیست. Devices not connected نویستگی. حالا از شما راضی باشد اپم رو از شهروندی روسیه خارج کردن. ولی 10 سال سه کودک در روسیه تولد کرده است. آینده کودک چی میشود؟ سبب خارج شوهرش ریش دراز دارد. آنها سبب گرفتن در کار، ریش کلته کردن در کار، از سر سپاریدن در کار برای شهروندی. اکنون ما نمیدونم کودک‌ها چی آینده داشته باشند، این وابسته از زندگی اونها است که اونها چه خیلی زندگی میکنند. شهروند روسیه که باشند، اونها در روسیه تولد شدند ولی قانونگذاری روسیه رو دیدن در کار که получение гражданства در روسیه по праву рождения یا که по праву рождения или гражданства родителей она را دیدن در کار. اگر اساس گرفتن شهروندی روسیه مطابق یخی بعضی دیگر دولت ها هم خیلی هست که در اساس آن که در کجا تولد شدی میتونی که شهروندی را گیری، یا اینکه در اساس آن که پدر و مادرت شهروندی کدام دولت بود. اگر دیدن در کار اگر در روسیه این باشد باید توغری میشود. حاضی یک نفر با ما همراه شد، علیم شیرزمانوف. سلام علیکم اکوی علیم. موضوع درباره ابلاو است و ما جمع داریم. با فکرم همین قراریم و این بسیارتر نمیشویم. شما چی گفتنی هستید مثال درباره ابلاو؟ من سه سوال بود. ابلاو از جهت قانون ضروریت ابلاو و چیکار کردن در کار که همین ابلاو از بین رود. مرحبا. سلام علیکم. من به خاطر چی در آمدم؟ آغازتان نیست. آواز نیست. چیکار کنم؟ من دیگر هیچ کار نمیتونم. آوازتون پست. پست؟ هست و پست. پست نمیفهمیم. همین خیلم پست؟ آوازیرم پست کنی؟ حالا یک دقیقه. ناوشنیک در کار شما با بفکرم. السلام علیکم ای مسلمان. اگر شما یک بار در روسیه خدمت کرده باشید، دفعه دیگر در تاجیکستان ممکن است خدمت کردن. اینجا شما درباره وی گفتید که اما معنی که شما دو شهروندگی دارید، یعنی که یک بار فقط شما خدمت میکنید در یک دولت. در دو دولت این معنی هم ندارد، این غیر قانونی هست. بلبل آزاد آواز من خوب است که من آواز اکوی علی ما نفهمیدم، برای همین گفتم که تو آواز چیز پس از سر بیر همراه کنید. سلام علیکم یوریست ارفه. تا اومدن اکوی علی من میخواستم که با شما فهمونم که برای چی تمام حقوق شناسان در جمهوری تاجیکستان و حتی بیرون از آن همین عملی رو که ابلاغ مینامند جنایت حساب میکنیم. بیاید تحلیل کنیم که چی حادثه رخ میدهد هنگامی. لیکن آواز وی من بلبل آزاد نفهمیدم. از سر دعوتش کنیم. میدارد همین ابلاغ در کدوم صورت چه خیل میگذرد. در یک ماشین 3-4 نفر آدمانی غیر نظامی شیشتگی عموما یگان علامت فرق کننده که به کدام نهاد و مقامات اونها شامل هستند
با لباسای ملکی نشستن، جوانانی که با فکر آنها ممکن است که همین ها رو میشود برده و این کم دیده احاطه میکنند، داری حجت نداری حجت گفته و اکوی علیم مرحمت کنیم. صدای هم است؟ من اگر امین میکروفون حاضر مانم من دیگر شما را نمیشنوم. با همین خاطر من اگر میکروفون زدم خودت با من اشاره کن که هست یا نه. این خیلی من میفهمم آواز شما را، گپ زنید. نه من نمیفهمم، تو میفهمی و من بعد نمیشنوم دیگر. من بلبل آزاد می نویسد که آواز شما رو ما میشنویم. به حضور. انا حاضر چخیل صدایم. حاضر عجایبات عالم شدگی. صدا چخیل سرقت نشون تید صدا است. تمام. من شما را نمیشنوم، برنامه شما را نمیشنوم، میبینم. خب از برداشت من اون چیزی که شما گفته استادید، شما اصلا مردم تاجیکستان با فکرم درباره موهیت ابلاغ نمی، یعنی مردم ما بر اون باورن که یعنی این ابلاغ به خاطر خدمت به وطن، که کدام وطن دوستان پاتریوت ها خب یک خدمت افتخاری و یا ولنتوری دارن، در یک هیئت جمع شدند و با نقشه دعوت به ارتش ملی رو پر میکنن، چون مردم شورناکیش پست است. به همین خاطر اینا میخواهند مردم رو با یعنی نقشه خدمت رو پر کنند، وطن رو از دشمن دفاع. در اصل چنین نیست. خب چرا این سال امین ابلاغ از سابق خیلی شدیدتر شده است؟ این یک دلیل دارد. این آخران دعوت می باشد که ابلاغگرها برای کیسه خود بیزنس میکنند آخران. به همین خاطر ایشون میخواهند که هرچی بیشتر مبلغ به دست بیارند. این یک چه است؟ یک مکانیزمی است. یعنی همین ابلاغگرها در ابتدا از بعدش امضای سازشنامه صلح، چون جنگ شهروندی گویا به خاتمه یافت، بعد امضای سازشنامه صلح در ابتدا ابلاغ رو کمیساریات های حربی با زکاز قسم های نظامی، قسم های حربی میکردن و بر نقشه دعوت رو پر میکرد. یعنی صحوی بود، به خاطر شاید عنوان، شاید منصب، شاید یگان چی پریمیا به توجیکی چی بود، ایشان همین کار همچون متخصصی ساعه برای پیشبرد کار خود میکرد. رفته چون در تاجیکستان همیشه انعنه است در کجایی که مبلغ معینی یعنی بیزنس خوبی چیز عیان می شود، کارچلان ها پیدا می شود، کارچلان های منصبدار. انا این بعد یک دو سال، از سال 2000 به این سو، این با یگان ساختار متصدی ربط ندارد. یعنی نه کمیساریات های حربی، نه مقامات های محلی و حکومت دولتی یا شعبه های کارهای داخلی، بلکه یک گروه متشکل جنایی آدم ربایان از حساب همه ساختارها، از کمیته دولتی امنیت ملی، پروکوراتورا، خب وزارت کارهای داخلی، مقامات محلی اجرایی حکومت دولتی، اوانگارد
همه اینها یک گروه متشکل جنایی ترتیب داده وابسته به ناحیه. در یک ناحیه سردار ریاست کارهای داخلی به قوت تر است، در آنجا این نهاد متصدی است، در دیگر جا کمیته دولتی امنیت ملی. همین خیل هر ناحیه‌ای که هر منصبدار اونجا صاحب قدرت است همین بیزنس رو در دست. چگونه بیزنس است؟ یعنی دعوت شدگان رو اینها میفروشند به خاطر پر کردن نقشه به مقامات محلی حکومت دولتی. اینها از هم مبلغ میگیرند، از قسم‌های نظامی، از مقامات محلی حکومت دولتی، از اونه که نفری که فرض کردیم یگان شتراف شده است، مثال رئیس ناحیه شتراف دارد، او را از وظیفه سبکدوش کردنی و پرزیدنت به او وظیفه داده است که اگر همین نقشه دعوت اجرا نکردی از وظیفه سبکدوش. او دیگر مجبور است تمام کدام سومی که به او نگویند همین گروه جنایی، گروه متشکل جنایی آدم نباید، او همین مبلغ رو به اینا میتید تا نقشه دعوت رو اجرا کن. اکنون اینکه آخران دعوت است که اینها به کیسه پول میزنند، لیکن مردم بسیار توقع نداشته باشد که دیگر ابلاغ نمیشد، بلکه ابلاغ شدیدتر از دعوت آینده میشد. به کدام خاطر؟ شما در خاطر دارید که 36 رو که پولناک کردن چقدر بازرس ها این را به بیزنس چی شخصی و چی دولتی تبدیل. یعنی برای پر کردن بودجه دولتی، برای گرفتن عنوانهای غیر نوبتی، برای وظیفه بالاتر گذاشتن، برای خودتان قضاوت کنید. اگر از 400,000 جوانان همگی 15,000 برای ارتش در کار بود، همین قدر پرابلم داشتیم با ابلاغ. امروز به خاطر بودجه کساد جمهوری که این بعد هم کسادتر می شود، الکی چقدر ساختارها منفعت دار می شوند برای پر کردن بودجه ناحیه، شهر، ده دیگر. انا اکنون ابلاغ این بعد چخیل می شود. تا حاضر اگر به ما 15,000 از 400,000 در کار بود، امروز چیز نیست، لیمیت بالایی نیست، توانی 50,000 خیلی خوب، 15,000 با جلب میکنیم به خدمت، 35,000 باقی مانده پول می پردازن. خب 70,000 کردی، حسن مثال اگر لیتنانت بودی پالکوونیک میشوی، اگر پالکوونیک بودی جنرال آرمی، اگر رئیس ناحیه بودی رئیس ولایت، با همین کارنمایی ها. و این خیلی خیلی شدیدتر می شود و هیچ تا اون دمی که همین رژیم و همین نظام جاری است در جمهوری تاجیکستان، این به خیلی شدیدتر می شود. از اون به صفحه یعنی ابلاغ، یعنی ما خوشبین نباشیم که ابلاغ از بین می رود، ابلاغ شدیدتر می شود. به خاطر چی؟ به خاطر پر کردن اجرا کردن نقشه انداز. بینید هنوز از سال 2000 یا پیشتر در ولایت سوخت، شهر دوشنبه نه، در ولایت سوخت مخصوصا پیش 2 سال 3 سال 4 سال پیش از مردم انداز جمع میکردن به خاطر اجرا کردن نقشه انداز. ما همه اینا در خاطر خوب داریم. چقدر صاحبکاران مجبور به ترک کشور شدن محض به خاطر آنکه کمیته انداز و دیگر ساختارهای مقامات دولتی
2 ساله 3 ساله 4 ساله انداز رو از مردم میستوندن. امروز به خاطر پر کردن خب نقشه بودجه همه از انسپکتور نالوگ سر کرده با رئیس ولایت ابلاغ شد می شود. باور کنید امروز 5 پاسگاهی که در خوروغ هست به خاطر 36 رفتن به خوروغ که مبلغ ها پول به درد میان بیابند و دیگه مبلغ ها را جمع. یگانه کود حاضر امان بازرسای دولتی اتومبیلی با همراهی زیر پوشان امان در خوروغ بیزنس دارند. اینا همین کار در کمیساریات های حربی، در مقامات محلی خود دولتی و دیگر. یعنی خب لیکن یک خوبی است تا حال اگر گروه متشکل جنایی عبارت از مقامات محلی از مقامات ها ارگونه مقامات های دولتی تشکیل شده بود، همین بیزنس رو برای پر کردن کیسه شخصی خود میکردن، حاضر به خاطر منصب، به خاطر عنوان، به خاطر دیگر امتیازها همین مقامات ابلاغ را به خاطر پر کردن بودجه دولتی و شاید بعضی از اشخاص خیلی کریاتیو در همین جا هم میابند امان دعوت شونده را که بر جای 28,000 آماده است 8,000 تیادو یک نوع از همین بلا خلاص یابد و من بعد شاید بیمارها در ما زیادتر شوند و بر عوض 8-10,000 سومانی شاید نگاه بلیت زیاد شود در تاجیکستان به خاطر به کیسه خود زدن یک قسمی از آنه که یک سوال شما با من حاضر میکروفونم رو میکنم تا که شما رو شنوم، شاید صدای من پستر می شود و همین بود. من خواستم همه من شما یک چیز میگم، یک چیز با شما بررسی کنم. حاضر این میکروفونم میکنم که من شما رو شنوم. نه میفهمید من یک سوال در رسانه‌های در اینترنت، در فیسبوک، همین روز در همون گروه اینترنتی فیسبوک اخبار برای افکار مکتوبی کشیده به عنوان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رجب میرزا نوشته است که همین کار رو بار نادرست است، بیاین برطرف کنید، جناب بیاری خودتون دقت کنید و در آنجا قید کرده است که نوشتن مکتوب و مراجعت به پروکراتور و دیگر نیروها لازم نیست. همین مکتوب چی نتیجه میده شما؟ به همین میکروفون شنویده میشه یا میکروفون در کو؟ نه گپ زدن گیرید، من میفهمم شما را. نه مردم میشنوند من. مردم با فکرم 100%. خب مردم شنوند خوب. ببینید من رجب میرزا رو زیاد احترام میکنم و همه اون نفرایی که در زیر اون پلوس موندن شخصا اونو رو اکثریتشون احترام میکنن. اکثریت هم یکم پلوس هم من موندم، یکم من موندم، 4 تا پلوس موندم. خودت هم از همین تعداد بوده ای. احترامت میکنم، لیکن تو این حد سودا شدن در کار نیست. همین فساد این یک مور، تصور کنید مور، فساد یک مور است و شما همین سر مور خود رحمانوف است. این فساد هم هست و دون بسر داد برده است که بسیار بسنگ و خوک مرا زده ای کمکک ملایمتر حرکت کن. شما همین کار میکنید. همین رحمانوف از همه این دوله دارد، از همه اونایی که صاحب منصبند خودش دوله دارد. همه این بودنی که اغلب میخپنشه یگان چی امامعلی رحمان گیرد.
همین وزیر مدافع به رحمانوف هر 3 ماه پول میگیرد. وزیر مدافع از همین داره. بسیار ساده نشوید. به رحمانوف یعنی گوسفندو به گرگ عریضه نوشتن که به گرگ عریضه نوشتن که خب یعنی که یگان کار نمیشود با ابلاغ کردن، ابلاغ که نولازم شد خود به خود باید میره. تو همین نظام در تاجیکستان جاری هست، هر یک بیزنس. ببینید انا یک سوال دیگه فهمو شما فهمید موقعتون. یک سوال، همون اشخاصی که لباس نظامی ندارد مایلش همین لباس حربی هم داشته باشد بغیر از ملیسگی، وقتی که اومده شما را قپیدنی زوران در ماشین بار کرده است، شما طرفدار اون هستید که این بچه یوشی که میبرنش زند باید؟ فرق نیست اونا لباس نظامی داشته باشن یا نه. اونها همش اعضای گروه متشکل جنایی هستند و برای همین اکثر اونها با لباس ملکی با ماشین های بیرقم میگردن، چون که این گروه متشکل جنایی است. یگان قانون برای اونها وجود ندارد. اونها حتی همین حسابات به اونها ربط ندارد. اونها پراست سوم کار میکنن. موبیل در شما سوال داده است. آدم رو میگیرم بفروشم. شد اکای علیم من از شما دا سوال دادید که ما باید ایده پیشکش کنیم که ابلاغ نشود و در بلوغ قید کردم که من به همین مقصد است التماس در بلوغ قید کرده ما رو بررسی کنید. یعنی که موبیل از شما مثال از من میپرسد که ایده پیشنهاد کنید که ابلاغ نشود. چی ایده؟ من ایده پیشنهاد میکنم. من ایده کسی را که ابلاغ میقپند مشت و لغت زند کسی که او رو میقپد، برای که کاری وای غیر قانونی است. باید نباید اون روز که یک ابلاغ کردن. بینه یک پیشنهاد دارم. همین مردم اون روز یک بیچاره را ابلاغ کردن. مردم ها یک قسمش سیامکه دارد، یک قسمش تماشا دارد. او جنایتکاران گروه متشکل جنایی در پیششون آدم را میگیرد. نه ماشین رقم دارد، نه اونها یگان نشانه فرق کننده دارند. مردم ما تسلیم است. چقدر کودک ها گم میشن. پس همین خیلی کودک از پیش تو کودک دزدن، تو تماشا کن. از پیش تو یک خواهر دزدن، تو تماشا کن. یعنی برای که اون اشخاص اکوالین ویو بگونه هم ویو یگان چیز فرق کننده ندارن، علامت فرق کننده ندارن که تماشابینان بگونه هستن. تماشابینان اشخاص بگونه هستن. برای همین همون کودک فرزند کسی است. اون مردم شتا زنه دم اونا را اگر بگوید که او دستوری نشان کرد و این نشان نمیکرد، پس نشان ندید، خوب شتا و زنید، سرش کنید، این میدانید از کجا سر شد. اما وقتی که ریشا رو تراشیدند و اینا آرام بودن، اما اونایی که فرزنداشون همین خیل میکنن در ریش تراشی و یا خرسند بودن، در رومالکنی و یا خرسند بودن، در نمیدانم پتستاوه کنی بچه ها با 1001 چیز و یا کنار بودن، در لایک موندن برای چیز، در ترمه کردن، زندانی کردن موی سفید 87 ساله. پدراشون این به اونا دخل ندارد. در زندانی کردن بزرگمهر این به اونا دخل نداشت. پس من تکلیف دارم. تکلیف در دوره که ابلاغ سر می شود، جوانانی که باید دعوت کرده شود میدونن که کدام ماه سر می شود. توقع نگردن، همراه جوره هایشون هم نگردن. نه، جوره میتواند پرتوت رنگ همین ویدیو اخیری که ما دیدیم یک کس رو از ماشین میکشن و هوشش میرود، فقط زنکو جنگ میکنن، مردکو تماشا بینن کو در تاجیکستان ما فقط خشوبندان نزدیکش روند.
البته یک زن قدشون باشد магазин меравӣ очат қатира апат қатира ду акаву бачаи амакут қатӣ 3-4 каса рафтан дар кор вақте ки омад ягон кас ки хизмат карда накарда ҳамин як мушт даҳан задан дар кор тамом барое ки амали дар назди қонун шумо намеравед ҷавоб наметиҳед пагоҳ ягон кас намеяд биёд гӯяд ки ҳамин инсон мана зад барои чӣ барое ки одами наҷот додӣ ту қаҳрамони ҳуқуқи шаҳрвандӣ ҳисоб мешавад аз рӯи қонун ҳар як шаҳрванд ҳуқуқро худша ҳимоя кунад гурӯҳи ҷинояткор одам рабоӣ кардааст ту одама наҷот додӣ ту қаҳрамонӣ ту ҷинояткор нестӣ ҳамон одама наҷот диҳ тамом дигар формула нест бетараф набудан ягона вихат бетараф набудан рафиқ алиро даъват мекунем ҳамроҳ чӣ мегуфта бошанд ино ба фикри шумо акои алим розӣ ҳастанд ё ки ба фикри ман розӣ ҳастанд ки касе шуморо аблава мекунад шумо ҳақ доред ки онҳоро занед ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ салом алайкум али ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ бародар рости бор дар тоҷикистони мо назаням гунаҳгорӣ бизаням гунаҳгорӣ и ҳукумати золими мо ҳеҷ маҳал иҷоза наметиҳад ки золиморо бизанӣ ё ки иҷозат ба задан метиҳӣ ҳатто нияти ваъда кунӣ ба ӯ худозадаҳо во чӣ мекунанд во дасти забон дароз мекунанд мақсад барои мо ғам метиҳанд аз кадом ҳисобе набошад барои як шаҳрванд аз русия бурдан ӯро аввал падарша меқапанд маҷбур мекунанд ки ман дар шоҳиди ҳоли худам дидам ки аз русия гирифтан бурдан ба тоҷикистон пул додан бо ҷавоб додан тамом ҳамин кор бизнес дар ҳаёти ман худам дидам ба чашми сарам дидам аз русия маҷбур кардан писарро ба тоҷикистон бурдан аз тоҷикистон гирифтан аз военкомат рафтан аз душанбе пул додан харидан бо абран Россия равон кардан омадан ягон ҷои шубҳа нест дар тоҷикистон дар ҳамин соҳаи военӣ бигем дар соҳаи аблава як бизнеси тайёр аст ягон чиз дигар нест як солдата аз як қишлоқ намераса солдат намеёванд ки бисупоранд аз қишлоқ дигар меёванд ҳамаро ба 30,000 сомон мехаранд аз қишлоқи ҳам ки надоштагӣ 30,000 сомон мегиранд ба қишлоқи дигари гӯё ки дар қишлоқ дигар номнавис мекунанд 30,000 сомони амният мегиранд ин бизнеси амният аст бизнеси ошкорои амният дар ҳамиҷа як ашхос як шахс аз русия савол додааст ки аблава чист ба ман фаҳмонид хуб бародар ҷамшид ба ман иҷозат диҳед шумо меборед марҳамат ман саволи вай ба ҷавоб метиҳам хуш омадед акои алим раҳмат барои иштирокатон раҳмат барои фикрҳои аҷибатон боз ҳамсӯҳбат мешавем ба ғайр аз ин дар амони худо бошед худо нигаҳбон раҳмати калом шумо дам али юрист РФ, ты спросил, что такое облава. Облава – это такое государственное мероприятие, проводимое совместно с милицией, с представителями военкоматов районов и властями вот этих районов по отлову и насильственному помещению в здание военкомата с последующим отфильтрованием и отправкой в воинские части молодых людей в Таджикистане. Если ты это увидишь, например, где-нибудь на улице, даже если ты не знаешь, что это такое, ты испугаешься, что сейчас могут, например, тебя забрать. Потому что эти люди приходят неожиданно, ты вообще ни о чем не догадываешься, приходят и просто вот так берут в охапку тебя, за шкирку берут особенно, вот у них такой приемчик есть, сзади штанов, они ухватывают человека, и ты не можешь больше вырваться. Все, тебя берут, сажают в машину, и когда ты едешь до военного комиссариата, там идет уже процесс переговоров о выкупе. Ты можешь заплатить, если сразу заплатишь,
тебя на следующем повороте отпустят, ты идешь дальше, пока тебя, может быть, еще кто-то другой не поймает. А если тебя поймают, и уже ты будешь в военном комиссаре, там цены уже будут большими, ты можешь откупиться, а можешь и не откупиться. Это делается для чего? Это делается правительством, нашим государством, якобы для того, чтобы пополнить ряды военнослужащих. Хотя, если так принять во внимание, то в тот тот период, который необходимо, чтобы призвать людей вооруженные силы, им достаточно, чтобы из 450 тысяч человек собрать 15-тысячную армию таджикскую, новобранцев. Но они этого не делают, это лучший способ наживаться на людях. Это один из способов, можно сказать, пополнения казны наших государственных служащих, служащих военкоматов, милиции, прокуратуры, представителей власти. Потому что зарплата у них мизерная, они ничего не зарабатывают, но если увидишь у них какие дома, машины, все вот такое, то действительно сразу человек поймет, что это все нажито преступным путем. Так что облава – это насильственный захват человека. То есть похищение, если по уголовному кодексу взять, то это чисто похищение. Ты также сказал, что я тебе говорил на русском языке определение статей 72-73 Уголовного кодекса Таджикистана. Я сейчас вот открыл. 72 и 73 статьи Уголовного кодекса Таджикистана говорят об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Это статья 72, которая говорит, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, небольшой – это до 2 лет, средней тяжести это до 5, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления добровольно явилось повинной и активно способствовало раскрытию преступления или возместило причиненный ущерб или иным образом загладило нанесенный преступлением урон. Тут говорится об освобождении от уголовной ответственности, если человек после совершения преступления добровольно появился к следственным органам и появился с повинной. О чем это говорит? Это говорит о том, что этот человек не был известен еще следователям, не знаю, дознавателям, которые вели дело по этому уголовному делу, или вообще они не знали, что даже такое преступление совершено и ничем не занимались. Ты появляешься и говоришь следователям, что я тогда-то сделал вот такое дело. Кто-то украл, кто-то сломал, кому-то вот челюсть, например, чуть-чуть поломал. Поэтому я раскаиваюсь. Если я причинил ущерб, я возмещаю этому ущерб, то, может быть, тебя освободят от уголовной ответственности. Почему может быть? Потому что в законе не сказано, что человек должен быть освобожден. Тут и так и написано, что лицо, впервые, который совершил такие преступления средней или небольшой тяжести, может быть освобожден. Статья 73 говорит о освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Тут тоже такой же случай, если ты совершил противоправное деяние, которое наказывается, например, заключением сроком до 2 лет или до 5 лет, но ты раскаялся в этом и примирился с потерпевшим, то тебя могут освободить от уголовной ответственности. Например, к этим преступлениям можно отнести систематические побои, например. Ты бьешь человека, избил его. Тогда в этом случае, когда другая сторона тебя прощает, то возможно, согласие прокурора, возможно, что тебя освободят от уголовной ответственности. مبیل نیست که دیگر دانشگاه دیگر دانشجو هوسمند نیست و این باعث می‌گردد که باز ملت با یک اصل بی‌سوادی گذرد. بله ما هم همین خیلی می‌بینم در روزهای اخیر سال‌های اخیر هم گویم بشود می‌بینیم چه خیلی مردم می‌نویسند مثلا بگه می‌نویسند بگه بگو برا بخ معناش که بخور یکان چون استعمال کن حرف رو میپرتاین کلمه های همین کوچگی و
لفظای عموما دیگر استفاده میبرند معنای همه دارد که نه دانشگاه گویا در تاجیکستان هم لازم هست و نه یک دانش عموما بر اینها لازم است چون که مایلش دانش دارید مالکه و یک هنر دارید که در کجا هم استفاده میبرید شما در تاجیکستان در کجا در همه جا باید مبلغ دهید و یک کارتون را بود کنید خیلی که در حادثه در همون موضوعی که حاضر ما میگیم مبلغ در تاجیکستان باید تو مبلغ سپاری که از مبلغ خلاص شدی ولی من تکلیفی به نهایت خوب کردم موضوع با کسی که تماشا میکند تونید و دیگرها هم گوید بینید کی با ما ابلاور کی صادر بکنند از نگاه شهروندی که مثال من رفتم در کوچه ماشین ایستاد دو جوان اومد سلام علیکم خصلت خوب دارن اونها و توصیه من به شما همین است که کسی را نمیشناسید دست دراز نکنید وقتی دست دراز کردن میقپند گرفتن و کشودن این دست مشکل میشود سلام کنید مسافه را دور رعایت کنید دور بیستید وقتی که личное пространство گفتنی گپ است همین личное пространство میاد یک بار آگاهش میکنه حکومت را نمیشناسم نیتی یگون کسایی گپ زدن و ندارم چی گپ میزنه خیلی سازی میگه خیلی همه نغز گفتن در کوردور نشد من همین 1.5-2 متر پیش نه یکم کرونا ویروس های دوم این личное пространство من نیتو حس میکنم من خطر داخلم حس میکنم ممکن زن تا متر آگاه کردم تو کی من یگون جو بردنی موجود حجت نشون ده یکم برای چی میبری من ممکن نیست شهروندی اودیره من از نظر همون اشخاصی که گویا من ابلاغ بردن میگونده من ممکن نیست به هیچ آمده گرفته بردن حتی میلیسنر نمیتوند که ما گرفته از کوچه رفتیم گه فقط در یک حالت میتوند میلیس از آمده پیش من زوره کند باز میگم آمده زوره میکند که جمع شه التماس ما یک حرکت تفتیشاتی داریم یک همین دوزراخه پیدیم باید زیر نوار نشان کرد در جای حادثه نشان کرد که چخیل خونه آدم در اومد چخیل بر اومد از کجا دوزی چیکار کرد در تلویزیون میبینیم که در دستش نروشنیک زدگی و همه جا رو نشان میکرد این خیلی کردن این خیلی کردن و بعد ببینید شما دقت کنید در همون جا بغیر از اپراتور همون آدمی که نروشنیک با دست میلیسا زدگی با 2 میلیسا دیگه که بلاکرون در دستشون هست شاهد نیست شخصی خالص نیست که همین تصدیق کنند عموما اون که در قانونگذاری گفتگی است که باید شخص خالص باشد من عموما درباره ادوکات گپ نمیزنم ادوکات یکم قسم دعوت نمیکنه من قضیه عزت امون 17 روز محکم است نه درست شده است که ادوکات یکم بار عزت امون زنده بزیده از نزدیک دیده است همین لحاظ وقتی که کسی که پیش من میبرد السلام علیکم چخیلی من میگم که من سازمان پیش من نیو یکم کرونا ویروس دوم از من دورتر بیست و وقتی که به من نزدیک شدنی میشه یک بار دیگه آگاهش میکنم و بعد دیدم که هجوم کرد 100% من حقوق خودم رو حمایت کردم دارم میزنمش اینش میزنم وایش میزنم ماشینش میشکنم داد میزنم فایرود میکنم میگریزم چی ضرری که شما با این اشخاص میرسونید که با همون جنایتکاران یگان ضرر رو شما باید پرداخت نکنید برای که شما خودتون رو حمایت میکنید در همین جا حتی میلیسیانر اگر بیاد دستور نشون داد که من کارمند میلیسا با این کمات میروین میگم که میبخشید با من باید پویست بیاد برای که من خدمت حربی روم با من حتما باید خونه پویست بیاد که فلان روز فلان ساعت فلان جا بیو با من ناآمده است چنین پویست فقط در یک حالت در قانونگذار هم نوشته شده است فقط در یک حالت ممکن است که اشخاص رو از کوچه قپی وابسته به همین خدمت حربی گفته من شخص رو از کوچه زوران قپی من همین ویدیو میشود که آدم دو میکنن میزنن زوران خیلی چورپچ کرده موشین با بار کرده بری همون هم و این کمت ممکن نیست بردن باید و گرفته تفتیشات بردن در کار و این نسبت همون آدم میشد که اقلا باید 2-3 مرتبه پویسکار رفتگی است که وای آدم بیو خدمت حربی و اون انسان جنایت خودش صادر کرده چون که سرکشی کردگی است از خدمت حربی که مطابق کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 343 جوابگری جنایتی را در نظر دارد. حاضر من همین ماده 343 را در شما خونده میدیم. عموما در همین صحت دو
ماده جنایتی است که شخص رو میتواند که به جوابگری جنایتی کشان وابسته بر همین سرکشی کردن از خدمت حربی، سرکشی کردن از سفربری، برای که بغیر از خدمت حربی باز یک چیزی مجبوری دیگر هست. اینا فراموش نکنید، سفربری. این وقتی که یک ماه تمام اشخاصی که علاقه خدمت کرده است دعوت میکنند برای تکمیل همون اختصاصشان، تکمیل همون مهارت‌های جنگیشون رو. من ماده 343 جمهوری تاجیکستان جوابگری جنایتی رو برای سرکشی از خدمت حربی و خدمت آلترناتیوی مقرر کرده است که خدمت آلترناتیوی در تاجیکستان عین حال نیست. این یک ماده نیم مرده هم گویا می شود در کدکس جنایتی. در اینجا گفته شده است که سرکشی از دعوت نوبتی، یعنی که اگر اشخاص در حقیقت از دعوت نوبتی سرکشی کند با این کمت نهایت بی‌اعتنایی ظاهر کند به اون دعوتنامه ها، پس ممکن است که او رو به مانند یعنی حادثه‌ای که هر روز ما در اینترنت می‌بینیم ابلاغ، ممکن است که او رو قپیده انقدر زوران به ماشین بار کرده برند، همون هم به این کمت نبرند و تفتیشات برند، چون که نسبت وای علاقه پرونده به ماده 343 شده است. شخصی که نرفت به خدمت حربی و چند دعوتی کمیسریت حربی حاضر نشد، کمیسریت حربی مواد او رو به وزارت کارهای داخلی میفرستند تا اینکه چرا اندیشیده شود. یعنی که نسبت این اشخاص اگر اثبات کرده شود که سرکشی از دعوت خدمت حربی به یگان سبب بود، نسبت این اشخاص ممکن است که پرونده جنایتی آغاز کرده شود و او به روزک اعلان کرده می شود، او به کفتوکاب اعلان کرده می شود و هنگامی که او رو در یگان جا میبینند حتما مقامات وکالتداری اپراتیوی، یعنی که ششم مدل اوگالونی روزیست حقوق دارد که همون آدم رو پیچونیده گرفته برد، نگاه نکرده با اعتراضی مردم که این کجا بردید، این خیلی شد، این خیلی شد. در این حالت ممکن است، تمام، فقط در همین حالت، در دیگر حالت ها ممکن نیست. برای همین برای که اشخاص رو با ماده 343 یعنی سرکشی کردن از خدمت حربی یا که آلترناتیوی با مهلت تا 2 سال جزا نتیان یا اینکه جریمه نکنند، بهترش به دعوت کمیسریت حربی رفتن در کار. Юрист РФ, я же объяснил, облава это когда людей похищают. Если это с юридической точки зрения посмотреть, то это чистое похищение. Молодой человек, гражданин идет, и вдруг его на улице незнакомые ему люди в гражданской форме просто перед лицом всех ему родственников, знакомых берут, насильно сажают в машину и увозят куда-то. Никто не представляется, кто он, кто они, куда его везут. Молча идут. Об этом все знают уже более 20 с чем-то лет. Все об этом знают, но никто никаких мер не принимает. Ни Генеральная прокуратура, ни милиция, ни президент, никто, абсолютно никто, потому что все они содействовали вот в этом деле. Салом алейкум, таджик. Шумо дар эфире, марҳамат. салом алейкум ака, бахшиш ки мо кам як савол доштем, аз мавзӯи шумо камтар берун аст. Малиш, бахшиш ки ман хеле бисёр гап задам дар бораи статья. شما رو ما دیدیم پیش از статья خوری در اینجا بوده. بخشیش راستی گپ اکا، برای ما دلای جنایی که شدیم به خاطر این ویدیوهای اسلامی و مقصد پالیتیچیسکی و اینم خیلی ویدیو خاطر که ولی اگم تاس تروریستیچیسکی اکستریمیستیچیسکی اگم خاراکتر نداشت. برای ما دلای در تاجیکستان شدیم، من در خودم در روسیه ام، دولت روسیه ام. ای اینا غیر قانونی من نمیدونم، هر روز مقصد پدر و مادرم رو کشیده میبرن، ما یکم کس نکشیدیم، یکم کس یکم چی نکرده بود، من نمیدونم چی بالای غم دادستن. آخه دوستم این یک متر، یک اصولی همین کار که مجبور میکنن که با واسطه همونو شما گرده بیای وطن. همین من یکنیم سال همین خیلی پس دینه دوام میکرد، باور میکنید زنم زنگ میزنه خیز بیو که مرا با بودن. همین در خونه تک تک میشه لرزش میگیری بودم بیچاره زن مایه.
انا اومدم خیلی مجبور کردن ما مدلل کردیم. ما به خاطر یارو مدلل نکردم، به خاطر پدر و مادر مدلل کردم که خیلی غم نکنن. اصلا دیگه با سر کردن همین کارا. با همون چیزو قتی با همون چیزایی که هنر گرفتن آوردن اصلا فرزند تمام. شما یک کار کردن میتونه نه که من نمیدونم که تو کدام درجه همین کار در تاجیکستان ما میتونه که یگان نتیجه تید، چون که یک کس میشه کار در همراه کرده خود که با هیچ که گوشام نمیکنه. من با برای همون بیچارهای ادوکات های تاجیکستان گپ میزنم. ممکنه که ادوکات شما داویر استاتیک وای که روان کنیشه که همین نماینده من میشه و مثال من ادوکات رفتم، من ادوکات راسته رفتم گفتم بیا در تاجیکستان باشه، در تاجیکستان باشه. من میگم وای در تاجیکستان اگه ادوکات کی گپش گوش میکنه. آخه برای همه میگم یگونه همون مسئولیت همین بود که نگم نمیشه، با میگی که نگفت یگونه همین دیم شد از بیست بود دیم شد تاجیک گوش کن دیم هسته ادوکات یکمش که پول میتی ادوکات قرار سیز خیلی کار نمیکنه برای که تو نمیشناسه نه که یک کس میتونه که استفاده بری زو پدرت اگر هست پدرت هسته بله هستم برادری کلونی مثال ما خودم بچه کلونی من دکا دو دار مونامی رسیدم پدرتون میتونه مطابق ماده 49 قسم 1 کودکس مرافعاتی جمهوری کودکس مرافعاتی جنایتی جمهوری تاجیکستان که میگه این از دکتر مینویسم طبق قسم 1 ماده 49 کودکس جنایتی کودکس مرافعاتی جنایتی جمهوری تاجیکستان این کمیته درافت انبی ماده میره همون مفتیشه که شما نسبت شما پرونده شدگی یا که موادهای تفتیشاتی در ششم عدل در جایی که نباشه مقام عریضه پیشنهاد میکنه. عریضه بالا عریضه به نام مفتیشی ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه خراسان میگیم. ناحیه خراسان حکومتی که میلیسه از شرف است از نام شهروند نام پدرتون مینویسه علی سوراغش مینویسه درخواست در استحصالات شما پرونده جنایتی نسبت پسر من نام فامیل شما با ماده فلان 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 وجود دارد از سبب آن که من پدر این گمانبر شده می باشم نام شما را با مینویسه و در اساس طلبات قسم یکم ماده 49 کودکس مرافعاتی جنایتی جمهوری تاجیکستان از شما خواهش می‌کنم که ما را همچون حمایتگر در پرونده مذکور هم راه کنید. زمین ما نسخه شناسنامه خودش نسخه شناسنامه خودت نسخه کپی متریکت که دیستریکت هم پدری خودت تمام همه رو میگیری میبری در ملیسا میسپوری دو نسخه یا نسخهش امضا میکنی جوابش انتظار میشوی. انا بعد پدرت که همراه کشیده پرونده میبینه که چیه ده همونجا برای چی پسری من شما خیلی کردستی کو بیار مرا همچون حمایتگر نشان که کدام مواد قطعی پسری من شما پرونده اویدی پهن کردن کدام موادی اکستریمیستی و تروریستی کرده. من رزو نیستم با اکسپرتیز شما عموما حالا هم اکسپرتیز داریم که نه دیدن در کار هم مواد از اکسپرتیز گذشته که نه میتونه там نشسته там все угрозы попыткам под таким آدم گفتم او دیگه برادرای ما را قبدگی بودگیان همش تلفناشو گرفتگیان همین قبوار که باز یا خیلی شما زنگ میزنم تلفناشو نمیبردارن واقعا تلفناشو نمیبردارن چی که پای مقصد شما را برای چی بودن چی پرسیدن مقصد چی بیانات گرفتن انا همین فشار همینا یک دسته جمع اونا جمع کرده من نمیدونم که با حکومت تاجیکستان نویسی هیچ معنی نداره. علیم شیرزمانوف گپ زد از دو میمار ما شکایت در کلای ما رو میکنیم که تو میروی میجنبم بار زده استی حاضی اگرازت کردستیم که اینترپول دمیتیم اینترپول در هر یک چیزی ملیچوف کده نمیتیم یکم اینترپول میدونه برای چی میتیم اول نسبت شما پرونده باید آغاز شود پرونده آغاز میشه سود میشه به شما غایبانه خود در روسیه تو را در جا غایبانه سود میکنن
حکم تا میبرورن انا بعد اینترپول برای همین خوز یگونه همین کاری که میتونید تمام موادهایی که وابسته و پرونده خود جمع شده گیای برای چی خطا دور کردیستن او میگن که تو فلان ایده یا میدونم ویدیو چون چیز پهن کردی همون در مواد پرونده هست یا نیست همین موادهایی که گویا تو پهن کردگی در حقیقت هم اکستریمیستیان تروریستیان اکسپرتیز گذروندن که گذروندن کی گذروند اکسپرتیز دقت کنید بو هر یک معلم مکتب میونه رو میارن اکسپرتیز چیز میتیا دین شناسی گویا که هم مای رویه های دین اسلام هم باشه میدونه 77 طرف و میگه او همین گپ چیز بود اکستریمیستی بود این از ما را هم خیلی ابله اکسپرت باشه میگه که جمشید دیروف اکستریمیست برای چی برای در همین ویدیو که باز 1 ساعت 25 مینوت چته در 125 مینوت و 40 سکندش اکستریمیست گفت خب ممکن است یا گفت دیگه گفتم نیست بود اکستریمیست هم بگه که در کورش اکستریمیست دیگه میکنن برای همین حوزی دوستان تاچی فقط پدر دت میتونه یاردم کنه با همه دی ادوکاتونش و با همه یگون تشکیلات حقوقی در درون تاجیکستانش همه تشکیلات حقوقی همین روسیه رفتیم امروز بخشش پیش گفتم داکا همین جا رفتیم امروز گفتم بتونه ما شما رو در اینجا پالیتیکی اوبژش بودیم روسیه در باوری قصه ایزا تمام ما برام گفتم ما شما رو باور نمیکنم ما 1300 تا دقیقات استم دارم 1300 تا فویز باوری دارم که شما اویجشتون همین روز اویج میتونید پیغام ببرید در بس یک کس علیشیر هوتامو کامنتر بهتری نیست افراطی ها سر به سر این خوین نمونین من در نظری این ادوکات خوب میشد برادرش بزرگمهر زندون میشد الوکات نه یکمش علیشیر باید خوندن میدونستی الوکات نه ادوکات برادرش نه برادرش میشد زندون نمیشد یکمش که من ادوکات بزرگمهر نبودم وقتی که برادر من را زندون کردن و مقاماتو گرفتن بردن من اوردر گرفتم رفتم برادرم از من رد کرد گفت که سوادی تو نمیشه یعنی خیلی من همین خیلی فهمیدم تو در کور نیستی گفت یک ادوکات دیگر گفت انا این میشه ادوکاتی من گفت تو راو گفت انا که تو خلاصه خود برو که من اگر سواد نداشته باشم بعد وای حکومت مرا بگیره محکم بکنه دو بار نسبت من پرونده آغاز میکنن یا بار خلاص بشم دیگه بار میبرن محکم میکنن 37 روز میشینم با ما برآمد میکنم با ما گپ میزنم اگر تو آدم نقض باشی مرحمت برو در اینجا مقدم بحث میکنم علی شیر هوتامو من که همین خیباشون بزرگمهر خودش خود چه حمایت میکرد بزرگمهر در واقع در کار نبود اصلا نمیدونه در این پوزیشن بهترین ادوکات بوده محکم کرده دیگه تمام باور که بزرگمهر اکای من بود ما هم خیلی حمایت میکردیم نه وابسته وای که چی بر ضد همون آدمایی که ابد قدرت بودن همون رو میخواستیم میگفتیم چی ایشون تورجانزاده مثال پرونده 3 پرونده نسبتش بود اگر خبر داشته باشی کی رفت به همجا حمایت کرد من بودم بزرگمهر بود خب باید دادیم که ما همون جرأت کردیم همونجا خواستیم گپ زدیم زدی همون سید چی میگن شما مکرم باید گپ زدیم زدی همون دعوای به معنی زیدی حزب نهضت اسلام در ما خواستیم گپ زدیم ما عدالت حمایت میکنیم عدالت با ما میگم که جنایتکار باشی مالش جنایت کردی اثباتش بکنه که همین جنایت کرده مطابق قانون جزاش دیه اگر من جنایت کرده باشم من حاضرم برم جواب بدم نه که آخه من جنایت نکردم و در سر من میزنن شما خودتون راست میدونه که تاجیکستان رفتی یک چه به گردن میگیری انا که دینا سایوا اوفیسیال پیشترم دامن نویسته بودیشم سلام علیکم درباره چه خیل از ادوکات مبلغ مون کشیده گیریم سوال داده بودین من حوزی دایلوم گپ میزنم خیلی شما همین خیلی مسئولیت شما در تجربه دیگه یگونه چیز می نویسی پدر عریضه می نویسم مطابق قسم 1 ماده 49 کودکس مرافعه جنایتی که من خودم حمایتگری پسر میشم مفتش نمیتونه که نه که گفت مفتش از بالای قراری مفتش میتونه در پروکراتور نویسه یک دیوم اگر یگون کار نکنن ضدیتشون بتیان هم همین کارات رو شما رسانوی کنید باور کنید
خی خب خطون توقع کو یگان کورتون بود نمیشه رسانه‌ای کنی همه خبردار شو بعد دست میکشن وقتی که ما چند جدا گفتم که همین خیلی کرده ایشان غم داده ایشان زنی من همیشه برای من دخترای ما رو угрожать دارن و خودشون بس کردن تمام همین قضیه بس شد обязательно حتما رسانه‌ای کنیم میگوید صوتونم انا سوالی دین سعی و جواب دیم اکا جمشید مالش خیر اکا جمشید ما چند جو مراجعت کردیم ادوکاتمون هم جدا سون داده خود سفید کردیم ما برای ادوکاتمون سون دادن ما شاهد داشتیم نویسید داریم گوید شما خطاگیز نچید کردگی وقتی که ادوکات در شما مبلغ میتی حتما باید شما شرطنامه امضا میکردید شرطنامه در یک ورق میشه یا که اگر پرتر باشه در دو ورق میشید و همه مبلغ برای چی دادگی قرار کردگی یکم پولی اوردر میروه دوم پولی که برای رفت و اومد یکم کسیر کپیا و روچکا و پوچکا و یکم خراجات هایی که ادوکات برای خدمت رسانیش میکنه وای داده میشه و سیم گنراره هم با تقسیم کردن در کاری که در کدام حالت چند قدر مبلغ شما میگیری شما همون پول دعوی میدودی شما دادی چیز گرفتی نکی زبان خط گرفتگی نیستی از گپای شما ما فهمیدم که شما فقط شاهد داره که فهمیدگیه که شما به همین آدم پول دادگی و ادوکات یعنی پیش یگان کارمندی مقامات قدرتی بوده برای همین که شما مراجعت میکنی چند جدا یگان عملتون نتیجه نمیده چون که همه قطعی شناس هسته از کورس پروادیسته یک سوال دیگه داشتم در همین بابت شما پیش از اونی که با ادوکات با یگان جو مراجعت کرده شما با خودی ادوکات مراجعت کرده با کلیگی ادوکات مراجعت کرده که همین که دروی ادوکات یک بار بینه علاقه خیلی مرحله را گذاشته شما فقط شما در مرحله چیز میمونن ثبت کردن همون گفتگو شنیدی همون یک بار دیگر اقلا برای که در این حالت گویا همه پلیسا طرف هوا است اگر یگان قرار برآورده باشه سود یا که مفتش اویدی رد کردن پرونده جنایتی با ماده 247 نسبتی ادوکات فلانی مفتش دیگر هم مراجعت کنه ایش با پدیش کنه در همینجا باور کنه یگانه کاری که شما میتونه کرده یک بار دیگه با یگان روح با همه آدم قطعی و بخره یا که یگان کسی دیگه و بخره با یک بار دیگه طلب کنه همچون دوستانه طلب کنه که خیلی بگی خیلی نشی خیلی خوب نمیشه که خیلی 5000 دادیم خیلی دوونیم تشتی مدرسه روش ندار کرده اوشا بخشیدم میگی دوونیم تا دیگه شد بابا میگه که خیلی باید گپ زنی که باید بگه که نه من دوونیم تا نمیتیم من 1000 تا میتیم تمام میگه ننویس تمام همین اوجه اثبات میشه که همون مردک اقرار شد در صحبت با شما که او 5 تا گرفتگی یعنی که از دوونیم تا تکلیف کرده روزی شده در 1 تا همین کار فقط برای که در اما جو علاقه باید دادیم آزاد گپ زدن و آزاد گشتن سخن گفتن خلق تاجیک در کدام سهم میبینید یعنی که چند فایز در تاجیکستان به نهایت 5 پست من نمیدونم چند فایز گم در پنهانی بین خود مردم گپ میزنند که در کوچه شد گپ زدن نمیتونه سیستم افطاریتری هسته وقتی که شاهدان شاهدی میتونن بعد قرارهای MVD و پروکراتور چی می نویسن اونها بعد دین سعی و این دخل داشت علیشیر گفت که کلانترامون میگفتن با دولت شوخی نکن باز تنها اطاعت کردند بازی نکن تنها اطاعت کردند کن کلانتراتون خطا میکردن علیشیر ها تمام با دولت شوخی نکن یکمش که شما تا حاضر معنای دولت از حکومت از حکیم نمیدونی دولت این همه ما شما هستیم دولت حکومت فقط هم چند نفر انسان میباشه که گویا ما خودمون انتخابش کردیم که نظارت کنه اداره کنه همه چیزا گپی اونها خطا باشه چی ما نمیتونیم چیز کنیم یک کس در اوتات یا که بابید بگه که علیشیر هاتم جر پرتوخته تو میگی بابویم گفته که اطاعت کن میبری میپرتوخته نه کلا داری فکر میکنی که بیا
صفحه دیوانه شده چی نخواهم بگیریم اپارتمان بولوی جا بولوی اسفالت یا که الوده فکر میکنی که همیشه ما باید کوشش کنیم که چی خطاگی را میبینیم اقلا اشارهش کنیم نتونیم اصلاح هم کرده اقلا همون آدمی که همین کار در تصدیه نشانش دیم که مردی خوب تو اسفالت میکرده در این راه اینجا چقریه کو یا که سنگ خدار کلون موده چه مشنو میگذرم باید میگه که نیمه پرارا تو کی تو رابطی بزنه تلمات کنن نه گفتن در کره گفتن و یگون کس نمورده فقط مرد تنقید میپذیره و اصلاح میکنه اگر خطایی باشه دلشاد مرادی نویسه که پروکورور در جای مکتب و کارخانه‌های طبی حقوق گفتگو کردن جزئیات شخصان عضوگران طبیعیان را دارد یا که نه پروکورور عموما گفتگو کردن یگون چیز نداره ابسولوت نه گفتگو کردن کیسه سومچکا چمدون یگون چیز اشاره همین با انسان تعلق داشته را لیچنی обыск میگن ده کن با روسی بیه گفتگو شخصی لیچنی обыск در حالت میشه که اگر شما را گمانبر دانند در صادر کردن یگون جنایت یا اینکه گمانبر دانند که در سمکه شما یگون مواد هست همون گمانبردانی از آسمان نباید بیاید یگون اساس باشه اساس چی است اساس اریентировка است اساس یگون رزسکمه دل است اساس یگون خبری شدگی جنایت با مقامات است که به یگون مفتش و به یگون پروکورور هست که آنامین مکتب ده معلم نارکوتیک میبرد و طلبه ها میفروشد در همون حالت میتواند همین شما رو تفتیش کنه که کنی سمکاتون رو بینیم با حتما با نشان دادن اساس به اساس اگر شما یک از گفتگو میکند این غیر قانونی است شما 100% میگید که اساس نشان میدید من در تو یگون چیز نشون نمیدم ممکن در چیزای اشرایی هست که شخصی از من هست من نمیخوام که کسی داند که من بود چی رو با خود گرفته میگردم چی است نمیگم چی است ممکن نیست دستت گیر این خیلی کار کردن پروکورور تماما غیر قانونی هست همش از اون شهادت میتید که کسی نیست که اینها رو نظارت کند همین قدر ما تشکیلات های حقوقی داریم در تاجیکستان خب برای که مردم هم جمع نمیشوند مردم اگه دست جمعانه مبارزه بردن در کره برای حقوق خود لیکن بینید رنگ همین علیشیر حاتموف آدمو فکر میکنه که اگر کسی درباره حقوق خود فکر کنه باید زیر دولت هست حالا که نمیدونه که دولت چیه سیستم چیه حکومت چیه دینا سایه و این ادوکات شما یعنی مکار بوده است ادوکات شما مکار بوده است اکنون در اینجا با فکرم شما دینا سایه و انیق باید دادید یکمش که باید زنک باشد علاقه شکایت نسبتی وای آسان حل شونده است برای وای در مقامات قدرتی دو خنده و یک پیسخند تمام کار حل میکند از سری همون چیزی که گرفتگی یک مفتش باید کمک میشه تمام شما یوریست تجی سوال دارید که من اگر من پدرم یا مادرم هم گفته بودید که اگر شهروند روسیه باشد من میخواهم که شهروند تاجیکستان شوم همین خیر کدومی جنایت کرد جواب میگه بله لیکن اینجا گفت در آن که جنایت نکردند بله کسی جنایت کرده است باید جواب بگه جواب میگه نادرسته بعضی جنایتکارا عموما جواب نمیگن بعضی جنایتکارا حتی با جوابگری کشیده نمیشوند باید توغریتر میغلطه گوییم که کسی جنایت کرده است باید جواب بگه لیکن کسی جنایت نکرده است حتما باید همه راه را استفاده برد که اثبات کند که وای جنایت نکرده است این همش یک چیز است یک پرونده ساخته هست و کسی غرض است این نسبتش پرونده آغاز کرده آزاد سفارov گفته سوالی ما را میدیدی بالاتر در حوزی میبینیم آزاد سفارov سلام علیکم اکا همین سومی ای خدمت آزاد شدن چی با حالا معین نکردم با همین قانونی نه من اینو گفتم در ماده 37 همین قانون درباره خدمت حربی گفتگی هست ببینید
مدل 37 در قسم 4 آوردگی که اندازه مبلغ، ترتیبی سپردن آن و ادای خدمت حربی حکومت جمهوری تاجیکستان مقرر میکند. نه که دیگه چه حکومت جمهوری تاجیکستان حاضر قرارش نگرفته که ما بینیم خونیم که همین چند سوم یخی کنسه گفتم اروسا خدمت حربی را چند سوم شما معین کرده؟ یک از 28000 میگه، یک از 14000 میگه. چه خیلی اینو معین کردن. خوزین قرار نبرموده. همین قرار بره ما حتما خبر میکنیم و ترتیب سپردنی اون نمیدونم در دستی و اینکمات میبریم میسپری یا که اگه شوت میکشن میروی در امانت بانک میسپری و رنگ همین سیاه‌شیشه کردن ماشین و با کیتان سر میگیری میبری با اینکمات دمیتی همین چه خیلی میروی گوجو میروی یکم گوجو میروی دیم گوجو میروی همین ترتیب سپردنی اون میگن معین کردگی نیستن. قانون درباره این خبر برای هیچ کی چی نمیتونه خوزی گفتن. اگه امید دارم که تو ماه اکتبر دفعه دیگه دا معلوم میکنه چانسمون چیز. یکم قرار نمیبره این ویدیو فقط میگه زاپیس کنیم گپویات وطن دلیل یووین میگه. دیدن و همون گپی ما فقط همین از زاپیس و هیچ وقت زبون خط نمیتیا. نیکی وای خیلی مکوری هست که علاقه قطعی شما گپ نمیزنن درباره همین. وای میدونه که شما زاپیس بهش استرس وقتی میره پیشش. وای باید واسطه اون نمیدونم باید واسطه دیجون سیم آدم زاپیس کردن در کار. نمیدونم اگر لازم شما یکون ادوکاتی دشمنش بوده گیس یکون کسی که اینا بعد میبینه یا که یکون ادوکاتی که همکارای قطعش و با ایواز یکون مبلغ میشه روزی میشه که همین گپی یگونه را باشه که شما دلیل جمع کنید. ولی خالد گفته که نقطه نظر شما آید عدالت سیاسی در تاجیکستان اون لااقل 20% تامین میشود. سوال دیگر آیا وکیل در تاجیکستان تا چه مقدار زمینه‌اش رو آزاد به فشار در جمهوری تاجیکستان 20% نه در پرونده های گردشدنی من میتونم بگم که تقریبا ممکن 60-70% عدالت سودی هست در پرونده های گردشدنی، یعنی در پرونده هایی که حکومت منفعتدار نیست، کاردار نیست، مقامات دولتی، میلیسیا، امنیت، کروپسه و دیگر منفعتدار نیستن، شخصان اداره کننده این مقامات منفعتدار نیستن، حکومت جمهوری تاجیکستان عموما منفعتدار نیست و خشتباری جناب اولی نیست، در اینجا یگان کار ندارن. این بحثای عادی اویلری جنگ رزبور مثل قرض من اینجا 70-80% عدالت سودی دیده می شود. همون هم 70-80 برای وای که سودی میتواند که با گرفتن مبلغ طرف یک طرف رو گیرد. پرونده های جنایتی من 100% میتونم بگم که این نشان دهنده به 0 برابر است. بلکه عدالت سودی در پرونده های جنایتی نیست. من همچون ادوکات چند سال کار کردم، باور کنید گویا همین در یک بیابان خالی میسی و گپ میزنی تمام اثبات میکنی که همین آدم گناهگار نیست، اثبات میکنی که همین پرونده خودش دروغ است، یکم صفحه بدین صفحه پیوند نیست. چه خیلی اینا شما اینجا آوردید، هم میشنون سرشون خیلی میکنن، تصدیق میکنن، روز دیگه حکم اعلام میکنن 15 سال. عدالت سودی نیست در پرونده های جنایتی. آیا وکیل در تاجیکستان تا چه مقدار زیر حمایتش را آزاد به فشار میتواند خیمه کند؟ قرم ساز نفهمیدم سوال. وکیل به فشار خیمه کند. سلام طلبای مکتبخانه کم ترک ریشش بلند شده خود خدا که میلیسه خونه برند. نه آخی ریش موی سر لینزی که در چشم من میمونم مثل من این اچکی این همش از من هست. من میتونم که رویم رو خیلی خواهم آروم میتیم خواهم فلاماسی بخیلی هنجه نمبر تلفن رو بینویسم گشتن میگم هیچ که حق نداره. اون چیزی که طبیعی است و همین خودش باید بروید. شما چی حق داری؟
این همش غیر قانونی محدود کردن حقوق انسان. برای چی؟ برای که کدام توریست می آمده است ریش درازا را میدیده است در تاجیکستان، یعنی که گویا ریش درازا در دولت های آسیای مرکزی این علامت آن است که این اشخاص اکستریمیست و تروریست است. باید از اروپا توریست بیاید فکر کند که باید در اروپا است. یکون نمود شرقی در تاجیکستان نباید باشد، نه لباس ملی باید باشد، نه نمودی آدم کمتر ریشو فاشو یا که سطر داشته باشد. برای همین ریشی بلند موندن طلبه مکتبی میونه این یگان حقوق ویران کنی نیست و ملیسه حق ندارد که باید به ملیسه خانه برد و ریشی باید مجبور تراشد یا که گوید ویرو پست کنی. اگر من گردنی تاجیکی گیرم حقوق دارم که بیمارخانه شخصی و کلیگ یا یوریست کشم، یعنی شرکتی شخصی التماس جواب گویید. شما اگر شهروندی تاجیکستان گیرید، ولی من با شما توصیه میکنم که عموما نگیرید این خیلی شهروندی جمهوری تاجیکستان را، چون که اگر شهروندی جمهوری تاجیکستان رو گیرید باز شما شهروندی روسیه. بله هم خیلی یوریست باز شما از یک شهروندی روسیه باور کنید اگر به پای شما خور خلط در یگان دولت خارجه ممکن هست که شما را روسیه حمایت کند. لیکن اگر شهروندی تاجیکستان شوید و باز به همان روسیه که تولد شدید روید، شما رو یگان کسی حمایت نمیکند. شما رو عموما در تاجیکستان هم حمایت نمیکند. تاجیکستان خودتان رو برین از آن سو بیسته. ولی اگر کاری شد هم شما شهروند جمهوری تاجیکستان گرفتید، اگر اختصاص داشته باشد البته میتونید بیمارخانه شخصی کشید، وکیل یوریستی خود رو نیز میتونید کشید. اگر شما یوریدیسک образование تاجیکستان رو داشته باشید یا اینکه همون دیپلماتون در مینیوسی تاجیکستان چیز کرده باشید، نوتیفیکاسیون میگن هم خیلی کرده باشید. سلام علیکم مهاجرکم، مرحمت. علیکم سلام و رحمت الله. برادر جمشید، ما همون نفری هستیم که سوال نوشته بودم، سوالی ما دا جواب گردونده. میخواستم نقطه نظر ما ابراز کنم. فکر شخصی من همین است که باور کنید حتی در همون بحث‌های گردنی و بحث‌های اقتصادی هم خیلی که شما درست قید کردید که بیز این چیزا است حل نمیکنه. حتی هم بحث گردنی و بحث اقتصادی هم بیز این چیزا است حل نمیکنه. соответственно за این چیزا باید پول شبرو کو و پول داده سودیا شده است چی به هیچ شما را کار نبود میکرده. نه ما هم سوالی من شخصا همین معنا قطعی بود که عدالت سودی $30,000 نرخ سودی سودی شهر دوشنبه بود در 2013 سال به فکرم. یک آدم گفتم ما خبر نداری همین نگفت ندارم اخی با همین خاطرم همین نقطه نظری من شخصی نظری من همینه که باور کنید اگر این مینه همین توش تو خالص لله که میگن خالص لله باور کنید من باور ندارم که یگان سوجه خالص لله یک دله دیده باشه. من میدونم که در پرونده های جنایتی نمیبینم، نه که در پرونده های گردنی وقتی که من ادوکات ما دیدم، برای همین من میگم که در گردنی هست همین کار. نه من میدونم یک زنک دعوا کرده بود من خبر دارم جمشید، من خبر دارم، من از چی میگم مصلحت خانه حقوقی شما خبر دارم. ای برادر بزرگ موقتی هم کمتر برادری هم داشت، انا شناسم بودیم، سلام علیکم بودیم. ها او وقتا تقریبا 10 سال قبل 15 سال قبل فرض کردیم از 3-4 همین ادوکات بودن که از اونا کمتر با زبان روسی که شرح متسمه کردن و چی میگن میدیدن، ابجکتیو نمیدیدن. حاضر شخصا من باور کنید اگر تقریبا 6 سال قبل 8 سال قبل من باور کنید روی روز میگم که نمیبینم. نه نمیبینم. نه حتی هم بحث اقتصادی من شخصا خودم جمشید انا هم بحث‌های اقتصادی داشتم، بحث‌های کلان اقتصادی داشتم، هم بحث‌های گردنی داشتم. حتی منم گفتم که همون چی رفته اومدگیم. شما سولاش قطعی در پشتی دری سودا بوده؟ من تهمتی روی بر راست قطعی که
من حتی همین خیلی بحثی بود که من پاپونگتم همین رازمری کلیشه پیچتی که алюминиевый завод додагид ман ҳамин чора доказат кардам. Ман отидо доказат кардам. И тақрибан чанд сол қабл. Натиҷа чӣ шуд? Натиҷа гирифтан роӣ кардам. Бой додем. Бой додем не баҳси военной гум уголовное дело хотим. Ман баҳси иқтисодӣ ман будам баҳси иқтисодӣ ман бисёр баҳси калон буд. Шояд хабар дошта боша ҳаку ман номи ширката гирам мага мумкина ки заинтересовани одамо бо фишора сар мекунанд. 15 сол қабл охон қади фамилия қади як баҳс буд шунидагӣ ҳасти ё не? Не. Аз коллегаи мо бошад ягон кас адвокатаи мо буд ё ки не? На. Ай Фрунзинский буд. Адвокатҳои Фрунзинский буданд, яктаи дигар частник буд. Ду нафар адвокатҳо буданд. ҳардушам лицензиони буданд. Ростига аз маҳсулотхонаи ҳуқуқи шумо набуданд вақто. Ана ман баҳси иқтисодия буридум. Ха баҳси иқтисодия худд медонӣ ки 100% ҳамун системае ки худд гап задӣ. ҳуҷҷат 8 зинаи судӣ хоҳиш 5 пачка ё 8 пачка мерава. охир ба қариби лаҳзаи гуворо як вай бировардан ку ҳаҷвият ҳуҷҷат аку вай чӣ қади гап занем ҳуҷҷат. Бовар кунед ина дигар нашуд. Бовар кунед нашуд. баҳсои гражданӣ ма ха заинтересовани чӣ мегӯянд у тараф заинтересовани сарана 100% замешини. Ман ба ҳамин хотира мегӯям ки бовар кунӣ агар ҳамин любой судяра ай ҳамун гуфти гап ки ай ҳамун сангисиҳо контрол мекунанд. бале рост мегӯед шумо. хай намехӯрад ки адолати судӣ умуман гӯем нест. агар баҳсои гражданиро ба назар нагирем. именно заинтересоват кунонда ну фарз кардем бо ҳамун коррупсия дар назар нагирем ҳамин адолати аслии судии холисалило гирем. бовар кунед ҳатто 5% ман бовар дорам ки дар Тоҷикистон нест. анаку вақте ки адолати судӣ нест, вақте ки яке аз принсипҳои мурофиаи судӣ ҳам ҷиноятӣ ва ҳам гражданӣ яъне ки принсипи мубоҳиса нест, мубоҳисае ки баҳс мекунад прокурор айбдоркунандаи давлатӣ баҳс мекунад ки ҳамин одам гунаҳгор мисол тарафи ҳимоя баҳс мекунад ки не мо гунаҳгор нестем, шумо гаптон нодуруста. Мубоҳиса нест, барои ки савод лозим нест. барои ки тарафи ҳимоя аллакай медонад ки гап зани чӣ гап зани ҳамаш нависаги аллакай. ҳамин як фрагменти як фрагменти баҳси гражданӣ ман нақл мекунам. бовар кунӣ агар Ҷамшед. ана мо рафтем суд 2 соат мунтазир шудем. ҳамроҳи адвокатҳо гуфтанд ки вай старана қати адвокаташ ҳозир нашуд, переноситься мешавад суд. баъд як адвокати моям гуфт ки тифлум вай мариза хай мурофиара дигар рӯз дагзоре. у тарафам ҳозир шудагӣ набуд. қайд кардан дар вай суд дар чӣ мегӯянд котиботи суд қайд кардан, канцелярияда котиби судяда ҳам қайд кардану баъд омадем рафтем. ман дилум гувоҳ дод биё бурем гуфтум фалон ҷо бурем гуфтум мора рафтанмо намебинанд. суд ташкил мекунанд мора ниявӣ шиса эълон мекунану ҳалномаша намебуранд. 100% ҳамин хел шуд. 100%. мо 2 соат мунтазир будем. ӯ наомадан. мо ки рафтем аз суд занг задан ки ё рафтан мора наоборот ниявӣ шиса абивид кардан. ӯ чӣ мегӯянд журнали китоби қайдшуна чихелӣ кардан накардан. мо ниявӣ шиса абивид кардану ҳалномаи суда буроварданд. ягон кор карда намешавад. дигар ки нашуд ба дигар мо ҳам фирор кардум омадум. дар 50 солагӣ ман аллакай бовар кунед пиёда ман Европа омадум. ана шумо бояд акои муҳоҷир ҳамин насиҳатотона медонед да ки кинед да юрист РФ да ҳамин комментариҳо менависад ко ман Тоҷикистон мехом равам шаҳрванд Тоҷикистон шавам. на ҳамон юрист РФ шояд гӯш карда истода бошад. агар шояд гӯш карда барои ҳаманам гуфтум наё шаҳрванд Тоҷикистон нашав. бовар кунед мебурорам به همین هم شهروندای تاجیکستان رو سول کرده ایستن آخر تاجیکستان با هم مجبوری که روی تاجیکستان در نیسته. خیلی من کسی دیگر گفته است که میای یوریست با بعد چند سال با
مجبور روی پول کار کنی همونجا دی بست همونجا در نظر نه یه ایسو میری مصلحت همه حقوقی شده میگن یوریدیسکی یور کانسنس شده میگن یو 6 ماه بعد ایبان قرض افور میگن $100,000 بر روید میگن که 6 ماه بعد دیگه با ابیوید میگن $5,000,000 کتی فرار کرد گفته که ای باور کنی من صدها ما همین تاجره میدونم هزارها تاجره میدونم که حالتشون حالت من بود میدونم منم آدمای میدونم که میلیونر بودن حاجی همین برابر ایمو گویو پای میگردن باور کنی اگر به همین خاطر دیگر گموش که همین خدا راضی شود که مردم ان شاء الله یک فکر انیق در بیاین که باور کنی نیستی در راه وطنی نیستی در رفت ای همه طرف نیستی در رفته ایستاده بخشیش که راست دیگه به احساسات قدی فکر نظر مگه زدم جمشید جان ان شاء الله با در علاقه میشه راست گفتی استش بود نسبتی چی راست گفتی من یک از نام نسبش به معنی بود است اینجا در اومد اول طالبان بودم دفعش کردم نه راستی نمیدونم حقارت قتی باشه من همین چیزی من تو در حیات شخصی خودم روی دادگی آنها که وابسته به موضوع ما چی میگی امروز کم برآمد کردن آدم اون موضوع باید ابلاغ همین یک آدم گفت که اگر ابلاغ نکنن هیچ کار نمیره یک کسی دیگه میگه که ابلاغ این جنایت های آدم مجبوری ممکن نیست با فکر شما با فکر من همون سبب هیچ که همین این مینه یک نفر گفت که هیچ اگر ابلاغ نکنن هیچ که نمیره و خدمت حربی خودش همین سوالی همون نفر ده خودش جواب کدام سبب نمیره اگر خدمت حربی را پولاکی کنن چی و عموما همین بسین مهاجره که همین ارمیا تاجیکستان ده چی در کرد یعنی کسی 48 هست مشو داری ارمیا در تاجیکستان ما چی در کرد کی میدونه در اصل گیره نگه ارمیا تاجیکستان ما نیکوده نیگود نیان فقط در خدمت خواجه به همون این قدر از خود دوره همون چند تانکه و چند پوشکه دوره گیری مگون سکرات در محکم کنیم شما تا مدتی که ارمیا فدراسیون روسیه تاجیکستان شهرنامه‌اش تموم بشه میره وکو و بروریم شونا بازی وقتی که ارمیا فدراسیون روسیه در تاجیکستان هست چی در کره مود ارمیا کی مود هجوم میکنه همین نسبتی یک برنامه رئیسیدین داشت در برنامه‌اش من اشتراک کرده بودم نمیدونم برنامه را دیدگی بوده نبوده نسبتی مصرف ها عایدی به چی میگن پرازنیک برای یک عائله برای یک سینه برنامه من برآمد کرده بودم چی میگم نقطه نظر من جهتی و نه فینانس رستورانش من فهموندگی بودم که این بودجه ارگانیزاسیون در تاجیکستان فقط و اسنانم فقط برای در آخر سال هم بودجتی که جمع شد کداس فیصد نکاکی پرازنیکی نکاکی میراپریاتی فقط برای همین قدرچی در کره این همه ارمیام توجی سام استوریا هم فرض کردیم من این خیلی چی میکنین من این خیلی یک روز اون رستوران در چوک سالت میبرن میشن در آشخانه قسم عربی نه قای نه قای بالا میخوام من باوری دارم من که قسمه حربی نرفتم من باور دارم که بغیر کدو بغیر کاتشک جوشا دیگه چه نمیکنم لیکن در آخر سال اوس 500 میکنن може би 50 تا گوشت може би و غیره و کذا همه ابمیوانی جنگ ابمیوانی پوله آقا همه قشون‌های زودعمل وزارت کارهای داخلی الفا و صبر KGB اینو بسن آقا همون یگان لکالنی کانفلیکت که دولت با دولت دوران دوره جنگ دومی جهان فرانت نمیکنه که ای این طرفی امور تا اون طرفی امور اکو بکنن همین ما در همون برآمد من که از زندگی بودم یک برنامه هوا بوتیلی اشرف دارم که از زندگی بودم که در تاجیکستان 30 سال شد فقط چی میگن اکتورز که نوک زیاد رفته است حکومتی ما فقط صحنه بازی های در همه پهلوها در همه چی میگن ساختارها در همه و چیز
фақат саҳнабозия. О, хейр. Любой сфера, здравоохранением тот же самый, оборонашам тот же самый, дигар промышленность там, саудову, маориф, ҳамаш саҳнабозия Тоҷикистон. Тоҷикистон 30 сол шуд фақат ҳама актёр тайёр кардаста. 30 сол шуд меган ки ҳозир мо ёшем. Демократия мо ёшам. Кадом давлат меган да 30 сол баъди ихтиёри ҷанг. Бо ихтиёр меган да баъди ихтиёри ҷанг обод шуда. Оҳиста сол мечава меган. Барои гэси Ироғун пули гэси Ироғун мардум ҷамъ кардан, чӣ қадаре дига қарз кардан, ина чанд сол шуда 2000 чанд сар карда будан гэси Ироғуна? Ма таваллуд нашида будам. Не, гэси Ироғун як баъди инаи командаи ва 2010 буд 11 буд медонам ки хеле мегаштана чӣ ҷамъ мекардан. فکری من 2008 یا 2009 سهمیه جمع کنی سر شده بود. نه ما اون وقت علاقه ادوکات بودم، ادوکات یا خیتویی بودم، ای کوچران گابلا و قپی دانمونه در وحدت درونی حکومت درو بردن زال شینوندن سهمیه میخریدن. ما گفتم که تایید گفتم گراشدنی توجیه‌سون نیست، قرغیز نیست نه کی تایید گفتم پاسپورت نشون تو بعد از اون برو واردم شد. چی گپای بود گفتم پول میگم تی. چی میگم؟ خب چیز پیرو چی گربیدیم گفتم برای گیس سوختن. با همین خودشم اینا گیس شونم دو اگریگات شما بابای دادیم با من انیق میدونم که او ساختمانشون همین محصولاتی که برای ساختمان گیسشون استفاده میبرن همه اکو بسیار سکرتور من میدونم بسیار سکرتور که من میدونستم دیگر وضعیتون باتنگی به من خواستم اومدم باور کنی اگر میشه اکو حاضرم من در ظلم پروندگی حالی بای نگرفتم هنوز دیگر قبولی نگرفتم کجای در نزدیکی شما در دانیا شما گرمانیا دنوخی نه ما پولشا دی من دانیادم خیلی گپای خودمون اکو بایشید گپی دوستی برادری شید به همین سوال یوریست حرفه دم جواب دیم یوریست حرفه میگه که میخوام که گراژدانس نگرفته میتونم به مرخونه که شما از نام پدرم و مردم 50% ارزانتر کده یوردان کنم البته آنی واریانتی بهترینه نسبت به گراژدانس روی توجیکستان گرفتن شما مؤسس شده و دیرکتر یا کسی دیگر رو مونیکور کردن گیره و شما نظارت کنید تمام 100% میشه با کار باور کنید همون اگر که چیز هم نداشته باشه گراژدانس نداشته باشه که با یکان کاری دیگه دسترش میگذارم نه خیلی با گراژدانس و روسیه باشه کمتر فشار میشوده کمتر غم بود میتونید چیشی با میتونید تکیه کنید در سفارت روسیه تکیه کنید با ولادیمیر پوتین اینا برادرمون نگرفتن بردن او روز همون بعضی شروع دارم گپ زدم من که انا گفتن که انا گرفتن بردن اوش من گفتم که آخی خیلی نسکو که من یوریست نیستم لیکن من این بحثو دا من روز دیگه استوانو در همون صدا دیگه پخته شده آخی 40,000 سومون و $1,000 قطعی международный роз объявить кадан да ҳуқуқ вай ҳаста ё не какой-то международный акт ҳаста ё не неста ё ина бинед не иҷада ку бисёр нофаҳмӣ ҳаста ҳозир ҳамон намедонем ки ҳамин иззат ҳамона гражданини гиҷӯяд ва гражданин односторонний гражданин Россия ва двойное гражданство надорад гражданин Россияро ту чихи Россия як давлати дига меёи мегирӣ мебариша яъне ки ира гузидагиам ҳамун атве аллакай нарх боло шидаги рафтагиам ҳисоб гузамшед ки ина бигузор ки 10 нафар 40,000 рубливу 10,000 сомонӣ мегӯянд ки ина иша айкада итакада охи ман насколько ман медунам экономически преступление қатъи линия интерпол розис дода наметавонам правильно ака крупный бошад бетя крупный государственный хищения қатъи иҷада ку якумш ки ҳамин недоказуемый
یوریست اومدن گفتن که ما در یردم کن یوریست شهرنامه کرده کارا بود کرده یا که بود نکرده و تعبی دیل همون آدمی که میخواد ایران اگه همین طبیع بایده فکر کنی شما ما پل میتیم دورچ که هم کسالی مرا بیچیه طبیب میگیره انالیز میکنه ایسو برای انالیز میگه قدر سنته میتیم برابری میکنیم با ادوکات اوردر ته میگه بخار اینا پول اوردر دادیم وراج برای تشخیصش گرفت وراج میگه همین خیلی ادوکات میگه همین خیلی شانسو هست و گفت ادوکات رفته مبارزه بردن در کار میگه شکایت میکنیم وراج میگه خیلی پیراس شو خیلی یکی میشه یکی تو پلامیتی دا وراج میزنه میبره ایسو گردش هم میبره میگه نشید خیر تو یگون بر نمیدوی نمیری پیش وراج که تو ماشین دیگه گفتی که ساز میشه نشید کو ایران که همون ادوکات خیلی کار میکنه نتیجه کار ادوکات روزی نشید این میگه که همه پولی مرا گردونده بیو مثلا دل جامشه فکر شخصی من الو بخشش فکر شخصی من مثلا دل وار که یکم در تاجیکستان همین 247 کو دیجور نیستاتیا شیدگیه 247 برای همه ادوکاتویا برای کسی که نوروزیگی بیان بکنه 307 نه بعد 324 هم 324 بود چند بود پدیل کم میکنن که بود 340 340 همین دو سه استاتیا دیجور نیستاتیا شدگی همین کدوم را که باید که بکشن برن همین واقعی با اون خاطری که او عریضه را میکنه او تومت که همین با همون میبین به عدالتی سودی نولا ایتا دیگه یگون لیو پراوی برگشت نیست در اصل هم گیریم اگه آخر یگون международный акт позволяет что допустим даже вот چی میگن موقع و صادر شدن جنایت میگن اون نفر میگه که من 40,000 روبله و $1,000 در روسیه دادم برای گرجدانی روسیه دادم برای چی اونو خودشه که همون خودی آدمی که مینویسه خودش گرجدانی جویا کی میدونه نه вот именно это вопрос пока вопрос lekin duyum стороны чи фикр да сери чи рафта изода ки ана همون برای $1,000 و 40,000 روبله همین یک ساستوی کانوی که 3 تا کانوی قطعی روسیه میبیوه یک هفته در گشتی میچمیستد با او آدم میگیرد در سپیس در سمالوت میبره راسخود همون فکر شخصی من قریب با کمیش برای 3 نفر 30,000-40,000 تو کتاک راسخود دارد درسته؟ درست با چی خیل کدام عقل میگیره که برای عدالت سودی نسبت $1,000 و 40,000 روبله وستنه کردن تاجیکستان $50,000 راسخود میکنه کانوی روی میکنه چی کار میکنن ولی برای انولیت کردی گردن سوی داود زینتیسونی آدمو چقدر پول دادگم може бит $200-300,000 که او یا وقت خودش ایزد همون گفتگی بود همون قدر از خود شدگی باشه خیلی مقامات جنایتکارانه هم تاجیکستان دزدی میکنه هم کدام افسر و گنرالای روسیه میفروشه همه تاجیکستان را وابسته هم دخل داره که اگر همین شکایت نکنن آدم و اعتراض نکنن همین خیشیدن میگن ما کیم که دعوت کردم و کسی که همین تشکیل کردگی بود بیو یوردان میکنیم ایزد امون بیو یوردان میکنیم چند جدا ما را فایرود کردن چی تکلیف دوری گفته ما خیلی چند تکلیف گفتیم خیلی یک تاش همین بود که همه روسو و همه تاجیکوی که در اساس شهروندی دارن یک آبرو دارن مقام دارن دست جمعونه با عنوان ولادیمیر پوتین یک مکتوب نویسن چه شهروندی ما و ملت ما را گرفتن بردن ما نمیدونیم این را گرجدانسش انولی رو بات کردن نکردن همین قصه رو صداها هست محترم پرزیدنت داخل شده در همین قضیه روشنی ما در اندازه که در کدام اساس 10 سال 20 سال پیش و شهروندی گرفته داکومنتات نیتو گفته پیش کردن شاید همون داکومنتات مورن خیلی شد پیغمبران پیش کردن چی داکومنتات بوده 26 من نمیدونم چیکار کردن خب تو آینده دیگه کسی دیگه را میبرن باور کنی باور کنی با دلشاد مرادیان جواب تیم برای که دلشاد مرادیان یک چیز زور نوشته تشکر منم قفای توارت نواز میشم خدا حافظ ان شاء الله در کوبت میشه دلشاد مرادیان
یک چیز نقض نویسه، همه نقضش ماده همین قسمی دویمش معقول شد، ادامه سوال 18 پست بالا قید شده است. سوالی من میگه 18 پست بالای حاضی بخشش میبینم. سوال در دویر با آن دادیم که روزهای آخر پروکورور ناحیه شهر با مؤسسه معارف و طبی تفتیشات رو گزارنده ایستادن و مزدوران طبیبان رو جریمه ها هنگفت میکنند. صلاحیت پروکورور از چی عبارت باشد؟ گپ در همین است که معین نیست که برای چی اونها همونجا وارد میشوند در مؤسسه های طبی و معارف و چی میجویند، چی کار میکنند. اگر یگان حرکت تفتیشاتی باشد باید یگان پرونده کشیدگی باشد، یا که پرونده جنایتی باشد، یا که یگان خبر درباره یگان جنایت باشد که پروکورور بیاید و یگان چیز تفتیش کند. میگه در یک حالت میتواند که پروکورور مطابق همون صلاحیتش با دلخواه کارخانه ها درویه. همینه وکالت های پروکورور میگن وابسته به نظارت عمومی، برای که پروکوراتور یک وظیفه اساسیش این نظارت از رعایت یککله و همه طرفه قانون ها در تمام جمهوری تاجیکستان میباشد. این وظیفه اساسی همین سیستم پروکوراتور جمهوری تاجیکستان است. و این من برای سوال شما قانون کنستیتوسیونی درباره مقامات پروکوراتور جمهوری تاجیکستان کشیدم و اگر خواهی ماده 24 که وکالت پروکورور را هنگام نظارت عمومی آورده است میتونم در شما خونم. در جای نسیگی که پروکورور هنگام نظارت عمومی حقوق دارد و مؤسسه، کارخانه ها، تشکیلات ها، وزارت ها، کمیته های دولتی، اداره ها، بانک ها و دیگر ساحات غیر دولتی با پیشنهاد شهادتنامه خدمتی بمانیه به ابیکت رژیمی هنگام بودن اجازه مخصوص وارد گردد و به هر گونه حجت ها شناس شود. یعنی میتونه درست حجت ها قطع شناس شود. اجرای قانون ها رو در اساس عریضه ها، شکایت ها، مراجعات ها و دیگر معلومات ها عاید به حقوق ویرانکنی سنجد. چیزی که من گفتم، اگر یگان عریضه باشد از بالای شما کارمند ساحه معارف، یگان عریضه باشد از شما از بالای شما همچون کارگری ساحه طب، در اون حالت میتواند بیاید سنجد که شما چی کار میکنید و وابسته به معین کردن حقوق ویرانکنی شما را جریمه بندد. برای گزاراندن سنجش کارمندان دیگری مقامات حفظ حقوق را جلب نباید، یعنی میلیسا را بیارد. برای سنجش قرارها، امر و فرمانها و دیگر حجتها، موادها، معلومات اموری و دیگر معلوماتها را طلب نماید. درباره وضع قانونیت و چاره تامین آن معلومات گیرد. شخصان منصبدار شهروندان را دعوت نماید و از آنها دایر به ویران کردن قانون بیانات طلب کند. از شما بیانات طلب کردند که قانون را ویران کردید، کدام قانون را ویران کردید، در اساس چی شما را جریمه میکنند، همیشه شهر میدادید، نقض میشه. خیلی در اینجا نوشته است که پروکورور بعد از این اگر چیز بیاید، یگان اخبارات بیاد که در همین کارخانه، مؤسسه، تشکیلات یگان حقوق ویرانکنی گذشته است، میتواند که سنجش اعلام کند، تفتیش کند، ریویز اعلام کند و هاکذا و هاکذا. ازاد سفر گفته است که ارمی لازم اینه که ارمی که قانون در عمل میکنه بی ارمی میبینی پگاه طالبا اومده استن. نه اکو آیدی اونه که گفتیم که ارمی تاجیکستان عموما در کار نیست یا ارمی روسیه هست، یک شوخی بود، یک نبود به همین خیلی ارمی. من اگر بگی که من طرفدار کدوم ارمی در تاجیکستان، من طرفدار ارمی کسبی هستم. بیچاره خراب کنم نیم جونک سالداتون باشون، پروفسیونال ارمی باشه، ارمی که از سالدات اودی تو گنرالش، گنرال رو با کام کردن در کار بسیاری بچه لگن تو گنرالش یک هم خدمت به وطن کنن، هم کار کنن، هم همین را کسب کنن، از همین نون خورن، همه طرفا تنومند باشند و همه طرفا تکنیک ها را دوست دارن. هم تکنیک این که مثال میتیان شکل یک سال اینه باشه، گویا یک عمره همون ارتلریست که مستنف کنه همین اوده مثال باشه، همه یک جزئیات چه دونه که ایره چه استفاده میبرن، در گیجو استفاده میبرن، در چنگ خوب چه کار میکنه، در نمی چه کار میکنه، برای که هر تکتیک تکنیکی خاراکتریستیک اروجا هم هر خیلی است. انا در همین حالت وقتی که ما اربی کسبی میکنیم، ما میتوانیم که از همون فقط هم 15000 اگر ما دعوت کنیم
از همون 450,000 که دعوت باید شوند همون سال ممکن با گرفتن مبلغ معین کرده که حکومت هم باشه حساب کتاب کند که مبلغ از همون آدمو میگیرن کسی که ارم نمیخواد را برای تأمین خود همین ارم کسبی کنن. باور کنید نه تولید دیگر میتونه تاجیکستان روید، نه قرقیزش، نه خیتایش، نه یگونتای دیگر. ارم باید کسبی باشه. خیلی بسیار نباشه، لیکن سابرمنی تکنیکل قطعی باشه. بسیاری بعد برای همین پول جامپنی و اولویکنی نه گفتم اوروسا کانسی کنتر خیلی نگون بردار برای وطن اون فکر میکنیم یا که نه. آزادی با عزتمان از شون در اومدن نمیتوند برای که نویسگی که device is not connected معنیش که تلفنش یا کدام اسباب تکنیکش همراه شدگی نیست. دوستان عزیز با همین میخواهم با شما خیلی خوشی کنم. امروز هر چندی که گفتیم بیشتر درباره ابلاغ گپ میزنیم، بیشتر درباره اون اصول هایی که این عملی بنیاد زیشتی شرمنده آور برای جمهوری ما برای وطن ما رو بس کنیم نابود سازیم. تا اینکه باور کنید یک کس میپرسد این چی گپ است، این چی حالت است، شر میدونه گپ زنی که در جمهوری تاجیکستان در یک سال 2 مرتبه شکار سر می شود و شکارچیان حکومت دارن سایت بچه های یوش. و فکر میکردیم بهتر درباره طرز اصول های از بین بردن حمید رو میگفتیم، ولی یک برنده ای که یک مهمونی که در برنامه ما بود شیرزمان علیموف شیرزمانوف علیم باید گفت که بیفایده است این کار کردن، بیفایده است نوشتن عریضه. مثال آوردم که رجب میرزا مسئولی سایت اخبار برای افکار در صفحه فیسبوکیش مکتوبی عمومی نوشته با عنوان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که قضیه را زیر نظارت گرفت. اکو علیف شیرزمانوف گفت که این فایده ندارد تا اینکه تا فساد هست در تاجیکستان ابلاغ هم هست. دلشاد مرادیان و اجوی پروکورور بود است. باور کنید مسئول تیوی دو خود با تند لحن سخنرانی کرده. این تند لحن اینا همین مدرزات هم خیلی گپ میزنن و فکرم اینا تولد شدگی کو با مانند دیگر کودکان گفتگی نه هم حقارت سر کردگی. همین مسئله اوبیجی چه در فکر زده است. یک معلوماتی پورا ندادید. ماشای میدوید اگر خواهی که شما گریزی ای جایی با جای دیگه عمومی میگوتونه شما باید اساس داشته باشید. وقتی که سرحد همون دولت میره باید گویی که در کدام اساس شما میگریزی، کی شما رو تعقیب میکنه در وطنتون، کی شما زندگی میکنید در اونجا، یا کی در همون زمینی که تریتوری که شما اومده همونجا میشه. شما در وطنتون تاجیکستانی که در روسیه زندگی میکنید تعقیب و فشار و تهدید کشتنتون در روسیه شید. شما ближайший граница России Финляндия грехтина فکر من. من همجا میره میگه که مرا رفتگی قفوم سر کردیسن حوزی میدرو. هر یک حالتی آدم برای پرسیدن او بیجیشه یعنی که پناهندگی گوناگونه. ابلا و ایتا دا قپا همدردی بیان میکنم دلشاد مرادیان با همکاران شما. البته که با فکر من در اینجا یگون ادوکات هم نگرفتید، شما حمایتگر هم نداشتین. همین خیلی حقوقتون حمایت نکنید که ببینید اگر جریمه پیشنهاد کرد یعنی که وابسته به پرونده مأموری ها چی یافت است چی یافت است و شما باید حقوق شکایت کردن رو داشته باشید. یک وقت در یک پرونده در پرونده حاجی اکبر تورا جونزوده ایشون نوریدین جان وابسته به محکم کردن مسجد آنها اگر دایتون باشد برای که در مسجد مردم رئیس شهر وحدت نقض قبول نکردن، خیلی که رئیس شهر وحدت میخواسته و قبول کنن قبولش نکردن و سید مکرم نقض قبول نکردن و در مسجد با
چیز میگن با اوبوشی دست زدن، یعنی بلند بلند الله اکبر گفتن. همین دیگه سبب میشود که مچتی کریم اسماعیل محکم کردنی میشوند و نسبتی ایشون تورا جانزاده نسبتی ایشون نوریدین جان پرونده آغاز میکنند. در از یک دقیقهشون پرونده آغاز میکنند وابسته به مایده اوبوشی و جریمهشون کردنی میشن. مطابق قانونگذاری وقتی که پرونده آغاز کردیم پرونده رو باید در مدت 24 ساعت در سود سپاری خب پیرامونی ماموری و یا همین یک اگر پرونده رو آغاز میکنند زیر هر دو روحانی معروف میپرتند در سود. من ادوکاتی ایشون تورا جانزاده یک ادوکات دیگر ادوکات ایشون نوریدین جان ما را فرود میکنن سود. وقتی همون لحظه گویا ما یکم بر سریوز نه پرونده ماموری خاطر همکاری کردم دیدم چی گپای همه رفتن سود. ما گفتم یک دقیقه بسی آخه امکانیتی حمایت در کار بوده بسیار نه هیچ خیلی شو اگر من در چی کار میکنم که من شما همچون حمایتگر فرود کردیم من قفوش میرفتم میومدم هیچ رول نمیبازیدم. گرفتیم کتابا رو ورق زده در همون کتاب هایی که همون سودجه و پروکورور کار میکنن دو ماده هست که اینش بر ضد اینش هست. پروکورور ایده تکیه میکنه من اینش تکیه میکنم. پروکورور میگه 24 ساعت بعد سودش کنم ما میگم در جای 10 روز شکایت میتونی کردن. زدیم از بس که سودجه آدمی نقض بود، سودجه قانوندان بود، سودجه همین سودجه نقض بود. دعوی پروکورور گرفت رد کرد. برای همین شما با فکرم که دلشاد مرادیان به ادوکات به حمایتی اشتراک کرده در همون بیچاره همکارانتون به هیچی گرفته از 3000 تا 7500 سومونی جریمه کردن. برای چی؟ باید پروتکل حقوق بیانکنی ماموری رو در شما میدادن. شما باید شناس میشید، نوروزگیتون رو بیان میکردید، نوروزگیتون رو مینویسید، حمایتگر میگرفتید، حمایتگر با پرونده شناس میشید. تو سود است تو سر شدن سود موضوع را با موضوع شناس میشد، فکر خودش ملاحظه هاش با سود پیشنهاد میکرد، در کار میشد، مهلت میگیرد برای گذراندن یک اکسپرتیزی که چیزا وای چرکین حساب میکنن. شاید اون چیزی که وای چرکین حساب میکنه چرکین نیست و هاکذا و هاکذا. باشه میدونید وقتی که در راپورت فنلاند رفت کشیدی در حالت ویزا نداشته باشید بعد چه میتونید همین سامالود که شما را ما شاید راه دادن بشینه بر ویزا در کار نیست. اگه میشینی میفروی و خیلی پاگرانستی که فنلاند که میگه که گده ویزا تو میگه که نما ویزا ندارم ویزا میگه من убежище طلب دارم من پناهجو میگه. بعد اگه جای عدل میبرند میگن که چی در میگن تو پناهجویی میخوایی قصتا نقل میکنی قصتا که معقول شید شما را راه میدن. کسی که معقول نشید یا خیلی وقتا یکی برا میگردونن جایی که میبرن در لاگر محکمتون میکنن بعد دیپورتون میکنن برات همجایی که شما اومدید. خوش اومده شون. سلام علیکم برادر جمشید. بخشش که کمتر بسیارتر از وقت مشکل نداره. برادر یک سوال داشتم همین زبان خط و در کدام حالت زبان خط قوه یوریدیکی پیدا میکنند میفهمونده چون از عقب همین زبان خط بسیار مردم ما فریفته میشوند فریب میخورند چون نمیدونن چطور نوشتنش رو در کدام حالت. اگر زبان خط درباره قرض میگه نشمون قرض مثلا خود ما چند 10 سال پیش یک شخص زمین خود رو یک خیلی مناسبت ها هست. من برای چی شما سوال دادم برای یک خیلی مناسبت های اقتصادی هست که با زبان خط نمیشود چیز کردن مقرر کرده و تصدیق کرده. حتما باید نوتاریال زویرین اکت باشه یعنی که حتما از تصدیق نوتاریالی گرفته باشه. خرید و فروش یگان منزل یگان اموال غیر منقول میگن ندویج میموش استفاده. اگر خیلی مناسبت های مایده بین خودتون باشه دو گرفتی قرض زبان خط که ما تلویزیون تا گرفتم گفتم باشه میکنم بعد چمپیونات میرم یورو میتیم تا زبان خط که ما ماشین تا گرفتم خیلی بیورم خیلی چیزای کمتر کم ارزش‌تر نسبتاً کم ارزش‌تر در این شکل عادی خطی بس است. حتما با قید کردن شکل یک معین باشه خوب است. مثلا می‌نویسید زبان خط سنا در یک طرفش
محلی نوشتن زبان خط و یکم می نویسه من خولوف اسلام جوبیرویچ دانی پاسپورتش سنه فلان روز از شهروند فلان 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 همین قدر مقدار مبلغ در قوس با حرفی گرفتم برای عهده دار میشوند که همین مبلغ رو در فلان روز برگردونم. اگر خیلی یکم طلباتی پرسنتی را مشکل میتونه نیست در صورت برنگردوندن عهده دار میشوند که هر یک روز نگردوندن 0.5% از همین مبلغ رو همچون جریمه یا که همچون فایز پرداخت کنم. زبان خط در حضوری حتما باشد خوبه، در حضوری دو شخص خالیز فلانی 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 رقم تلفن سروغا ادرسشون که پگاه گفته شوند با اختیار خودم ترتیب داده شد. زبان خط دهنده فلانی، زبان خط گیرنده فلانی. دو نسخه میکنید، یک تاش میباید این وایده میمونه، یک تاش خودتون میگیرید، یک تاش وای میگیرم. بعد دیوم شما زبان خط هم میتونید که نتریال رفته زویریت کنید. حتی همیشه باید نبرید برای که این زبان خط چیه؟ در اصل این اگر قانون گراجدانی گیریم این شرطنامه و دیل خوب شرطنامه میتواند که نتریال زویری نباشه. با شما با چی پرسیدنی بودید؟ من در همین مسئله باز در یک مسئله دیگر که چون همه میدانیم برادر از قضیه برادر عزت ما آگاه هستیم و چندین نفر عرض کردن چون گویا عزت همون از آنها قرضدار باشد، آنها چطور به اساس این سخنها را گفتن. من همین رو پرسیده بودم که آنها میتونن به اساس قرض پرسید. من یک ویدیو تماشا کردم گفت که برادرم گفت که گفت جراحیشون عزت امان ما رو یافت اومد گفت که من یادم میکنم تو در اینترنت کارتی صورت برادرم امان کارتی بانکیش عزت امان موند و رقمایش قطعی و مبلغ جمع کرد. بعد اینکه برادرم جواب دادن عزت امان 40,000 داد و برادرم گسیل کرد با تاجیکستان. من دعوا دارم نسبت عزت امان. چی دعوا؟ اصلا اون مرد گفت چون ما آگاه شدیم در کارت بانکی 400,000 حدود 400,000 روبل روسی گذشته است، ما میخوایم 400,000 روبل روسی رو با ما برگرداند چون این مبلغ رو مردم با ما هدیه کردن. من یک گوش کردم شاید شما دیگرش میگید وای گفت که ما با ما فهمیدیم که پول بسیار بوده است. یک مشکل بینید تو 247 ماده چیه؟ خود اگر خواهی من کودکس که یکون جمله را من وایران نکنم خواهی اگر پیش خودم گاهی میزنم کودک از تا یفتن من میگم میسنجم کنی من میدونم من کودکس 247 ماده یعنی که قلوبی چیه؟ با سوء استفاده از باوری صاحب اموال یا مبلغی شخصی بیگانه شدن است. رازی میبینیم که آیا در همون گفته های همون انسانایی که نسبت عزت همون میگن همین گپ هست یا که نه. قلوبی 247 قلوبی تصرف مال و ملک غیر، دقت کنید اینجا ترمز میکنیم تصرف مال و ملک غیر. عزت همون مال و ملک غیر تصرف کرده است، یعنی مال و ملک هم بچه را تصرف کرده است. مال و ملک غیر چی بود؟ در حساب بانکی عزت امان است. خیلی مرد اثبات میکنه که همین مال و ملک همین بچه هست. خیلی در کدام اساس؟ در اساسی که باید کسی در تو پول روی میکرد، در تو پول روی میکردن برای چی؟ تو بانک کارتی خودت نماندی یا بانک کارتی یا شناسی خودت نماندی. این خیلی گیریم مال و ملک در حجت همون بانکی عزت امان است. Кому принадлежит банковская карта? Иззат амону. Значит, и все деньги тоже иззат амона. Хоамете, нахонамете. Ё ба даст овардани ҳуқуқ ба молу мулки ғайр бо роҳи фиреб ё истифодаи боварӣ. Агар молу мулк да маблағ мебуду, иззат амон бо фиреб мегуфт ки картаи банкита тема кора ҳал мекунам, ита мекунам, бута мекунам, ана ин 247 тоғри мешин. Агар иззат амон мегуфт ки маблағ гузаронид ба ҳамин ҳисоб اینو را نشان میده. مال و ملک با اینو میدارد
شوت اینو که در اومد مول که همینا حساب میشید بعد میکشید میگیرید آنای قلبی میشید اگر بروی فریب با اگر میگیرید قلبی حساب میشید اینجوری یگون قلبی نیست ایزد اما مول ملک خودش چیز کرده چند یوردان کرده است باید که ویدیو تصدیق میکنید که در همین حساب ایزد اما چند سومونی جمع شده است خیلی همون داخل همون دسته بگویم اگر سود شود آنها چرا اساس آورده میتوانند در سودای توجیستان اساس آوردن ممکن نیست در سودای توجیستان اساس نمیبری دکازات اسم دو آدم میبین میگه که ما دادیم ما فهمیدیم ما شنیدیم باور کنید من مثال عادیه که اساس لازم نیست یعنی منم در پیش شما که من گرفته پرونده نسبتم کردم که من سری دولتی را فوش کردم کدوم دولت دا کدوم سری دولتی میگم بعد میفهمی بعد وقتی که من شیشتم رومدم بوی گشتم در تاجیکستان خلیگه در روسیه گشتم بعد اومدم اروپا بعد کسیراکوپ همون حجت من دیدم که او برای همین چی در من شیشتا بودم نقپیدم همون کاغذ من در دستم اساس چیست؟ اساس که ما میدونیم در خیلی دیگه کی میکنه هم تو کردگی این همین خیلی اساس در کار نیست باید از یک ویدیو نوار بود برادر بزرگمهر گفته بودن چون حقوق آزادی شهروند از همه بالا میستد در کجا نو دیدید که سری دولتی از حقوق آزادی های شهروند بالا ایستاده باشد نباید این طور باشد نباید این طور باشد درست نه که آخه عدالت سودی نیست تفتیشات همه یک طرفه میره و همه منفیت دور هستند همه این پرونده ایزت همه پنهانی همه نامعلوم که چی گپ شده نمیفهمی ادوکات در اومد پیش ایزت همون یک پریس کنفرانس کن میدونی که همین جامعه تمام تاجیکستان تمام روسیه قدر مهاجر در فکری همون هستن اروپا در فکری همون هستن یک برو گپ زن که نسبتش خیلی پرونده شده خیلی حالتی کار رفته است گپ نمیزنن چی با گپ نمیزنیم البته که ما در اینجا حقوق داریم که فکر کنیم که زیر کوسه نیم کوسه ببینید که مردم عزیز گفته مراجعت کرده شدن لکن در اینترنت هم در یوتیوب زنه ایزت همون زنه هزارها نوار مهاجر است چی مهاجر مگر مردم نیست مگر تاجیک نیست مگر ملت نیست مثل که مقامات دولتی از پشت طلبه ها و کودکان همین یک کس دیدم از وحدت یک دخترچک چی میگه ایزت همون تروریست پشتیبانی نکنید به همین درجه که علاقه نمیدونن که ایزت همون کیست بعضی هاشون ایزت امان گفته شد ایزت امان گفته شد اصلا اونها نمیشناسن چون مردم در داخل نمیشناسن مایلش خیشون من یک سوالی همین مردم بالای بعد نرود سوالی او بیجش را گفتم سلامت باشد برادر زنده باشید مایلش شون من که دنیا سیلکه را پرتافتم هوزی ازت سفر سعودی که سوال اخرام برادر همین خیشواندان جبر دیده میتونن به دلیل جنایی شناس شوند در رفت تفتیشاتی پروکورور حربی درباره همین ایدور شونده و معلومات بگیرن سوال پیدا میشود که برای چی خیشواندان جبر دیده خود جبر دیده میتونن ببینید پرونده جنایتی جبر دیده که از طرف اساسی حساب میشود در پرونده جنایتی و رولش به نهایت کلونه وقتی که پرونده تمام میشود مفتش وظیفه داره که آگاه کنه جبر دیده که او جبر دیده عزیز من دیلم تمام کردم میره محکم کردم دوختم دیل رو میدوزم دیل رو دوختم تمام کردم مرحمت شناس شاه جبر دیده یک تا ورق میزنم میبینم یعنی که میبینه که هم مفتش پروکورور کسی هم تحقیق برنده و تفتیش کننده هست همه طرفه دید پرونده رو یا که نه بیچوش خطابیه بعد خطاگی باشه که کم اومد باشه یا که یکون کار نکرده باشه یا که تو کرده باشه مینویسه که درخواست داره که همه عمل بگذاری من برای چی شما من فلان همسایه من نپرسیدین از این لحاظ از این جهت
وقتی که باید شناس میشه حتما میتواند که چیزی در کارش قید کنه گیره و چی قید نوشتن گیره. همه شما درباره عیبدار شونده ها درباره همین عیبدار شونده ها معلومات گیره جبردیده میتونه خودش نکی خشواندونی وای علاقه یگون طرف در پرونده حساب نمیشوند با شرطی که اگر جبردیده بنابر سبب وضبین سلامتیش نتونه که در پرونده اشتراک کنند. در این حالت بعد با قراری که یا سود یا پروکورور یا مفتش یکون خشواندان نزدیک جبردیده همچون نماینده و اعتراف میشود و همون دعوا کردن میگیره و گپ زدن میگیره. با فکرم پورتر گفتم. فهمو ازت سفر فهمو جبردیده همین من گفتنی بودم با شرم داشتم. جبردیده که وفات کردگی باشه شما را جبردیده قبول میکنن یعنی یگان خشتبار نزدیک شه پدر مادر پسر قبول میکنن ابزت نه حتما چخیلی که ما گفتم همه حقوق و عقده‌داری جبردیده در همین چیز هست در با خشتباری وای نیست داخل داره. بازی من در شما اگر در همینجا باشید کودکس مرافعه جنایتی را میکشم. جبردیده ماده 49 کودکس مرافعه جنایتی جبردیده شخصی است که صرف نظر از سن و سال کی را جبردیده گفتگی هستند در اینجا نوشته در صورت حقوق و در این صورت حقوق و عقده‌داری جبردیده رو نماینده شخص حقوقی تطبیق درباره جبری اعتراف کردن شخص تفتیشات تحقیق برنده مفتش و پروکورور قرار و تعیینات قبول میکنند. شما همچون شخصی نماینده جبردیده خودتان نیز جبردیده میشوید و چی حقوق داری؟ قسمی طلباتی دومی ماده 42 شما حقوق دارید دلیل پیشنهاد کنید درخواست کنید یا که ردیه بکنید اگر اون مفتش معقول تونسته اکسپرت معقول تونسته اون کسی دیگه با زبان این مدلی و زبان دیگری که میدونید نشون بودی از کمک ترجمان رایگان استفاده برای نماینده با خودتون داشته باشه با پروتکل های عمل های تفتیشی که با اشتراک آنها گذرانده شدهاند شناس شوید و با آنها ارادها بیان کنید. یعنی که اگر روزی نباشه رفتید همون عمل تفتیشی در همون پروتکل وقتی که شناس میشوید اراده خود را نویسید. با اجازت مفتش یا تحقیق برنده در عملهای تفتیشی که طبق درخواست او یا درخواست نماینده قانونی و نماینده و دیگر نماینده‌اش عملی میشود اشتراک کنید. اکنون ببینید آن چیزی که من گفتم پس از انجام تفتیش با همه مواد تفتیشات شناس شود از آن جمله همه گونه معلومات را با اندازه گوناگون برای خود روی نویس کنند در سود مرحله یکم در محاکمه و مذاکره‌های سودی اوی به پرونده اشتراک کنند. یعنی که شما پور همه حقوق رو دارید که معلومات لازمتون از اون جمله سوروغ زیست سین و سال و وضع اولوی و دیگری همون گمان بر شده رو روی نویس کرده گیرید. دلشد مرادی هم است که او در همین حالت فرزندی کارمند طبی حمایتگر شدن ممکن. فرزندی کارمند طبی حمایتگر شده میتواند برای که بینید خشتبار نزدیک در تمام مرافعه و همچون حمایتگر میتوانند اشتراک کنند. برای همین با عنوان سود عریضه پیشنهاد میکنید که خواهش میکردم بنابراین اون که من خشتبار نزدیک یعنی که فرزندی عیبدار شونده یا که گمانبر شونده یا که حقوق ویران کننده هستم و پرونده ما رو همچون حمایتگر جلب نمایید. عریضه پیشنهاد میکنید حتما شما رو قبول میکردم همون پسر رو. خیلی با همین دوستان با فکرم تمام 2 ساعت و 40 دقیقه شد. منم میونم در کرد تا بازدید. تشکر زیاد به همه شما که اشتراک کردید. از شما خواهش میکردم که نمیدونم لایک مونید
که نمونید نشیم خواهیم ساز نمیفهمم چی ضروریت دارد لای ولی آبونه شدن رو فراموش نکنید چون که وقتی که شما آبونه میشوید من میبینم و من دیلم شد میشد که همین کاری که ما کردیم همین 2 ساعت و 40 دقیقه که گپ زدیم بی‌فایده نبود یعنی که با کسی همین لازم است و همین را دوام دادن در کار. دوستان عزیز یک بار دیگر با همه شما تشکر زیاد. کسی که دیر کرد خواهی که یک ضرب المثل ریمیان قدیم هست با زبان روسی میدونید 07 خفه نشود ضرب المثل ریمی هست با زبان روسی میگن поздно приходящим кости یعنی که کسی که دیر کرد در وقت خوردن گوشت بریان چی میموند؟ استخوان. امیدوارم که کسی که این روز دیر کرد پگاه دیر نمیکند و یکم شده همین اشتراک میکند و نو ترسیده میتونید در همون سیلکایی که من روان میکنم یا که در تگ همون اپیسن یا ویدیو میبینن همون سیلکای با حرفای لاتینی نویستگی همون زیر کنید شما رو من قبول میکنم چی گپ داشته باشید یا که چیز بحث کردنی باشد قطعی من اشتراک کنید. در اینجا فقط یک نفر بود من همون رو کور کردم چون که نامش حقارتی بود نمیدونم وای هم خیلی نام قطعی میگشت است ممکن در تمام کوچه نامش حقارتی بود و من نو گوش نکرده دلیت کردم. خیر باشه دوستان عزیز رحمت کلام برای اشتراکتان امیدوارم پگاه یا پگاه دیگر حتما من گوه میکنم در صفحه فیسبوکی خودمون حقوقی من نام دارد مایو پراوا اینا هم خیلی نچوک دارد در رنگ ویدیو پایان در گروه فیسبوکی حتما گوه میکنم و چند گروه دیگر هم میپردازم. اگر شما خواهید که یگان موضوع رو مشخص دیده برایم در همین کامنتاری ها مرحمت التماس نویسید که چی موضوع و کدام سوال ها شما در مهمتر و لازم است زیر همون گردی اطراف همون سوال جواب میکنیم محاکمه میکنیم تکلیف و ارادای دیگر رو گوش میکنیم. تشکر دوستان عزیز تا بازدید رحمتی کلام.